Madam, welcome. நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லதுதானே. Rotarian Major Donor AP onto the stage. I request our district trainer Rotarian Jesse onto the stage. I request our district governor elect Rotarian Jacinda Dharma onto the stage. Let us all stand for the Rotary invocation. Rotarian Assistant Governor Designate Vasu. We implore thee, O Lord, to guide and enlighten us, to make us thy worthy instruments of spreading joy, peace, and bliss to all mankind. Thank you, Vasu. Now I request Rotarian Assistant Governor Designate Dr. S. Daniel Vedas Nominee to welcome the gathering. Respected dignitaries on and off the dais, fellow Rotarians, a very good evening. Pleasure is mine in welcoming everyone. I deem it a privilege and honor to welcome our beloved and respected District Governor-elect Rotarian Major Donor Jacinda Dharma ma'am. Welcome you, ma'am. With great pride, I welcome our beloved and respected District Trainer, PDG Rotarian Major Donor Jesiah Villavaraya sir. It is our privilege to welcome the Honorable Chief Guest of this day, PDG Rotarian Major Donor KB Rajendran sir. It is indeed my privilege and honor to welcome our beloved and respected PDG Rotarian Major Donor AP Annachi. I have great pleasure in welcoming our DGND Rotarian Major Donor R. Muthaiya Pillai sir. It is my pleasure to welcome our beloved District Secretary Designate Rotarian Alexander sir. I am happy to welcome our Chief AG Rotarian Sadiq Ali sir. I am delighted to welcome all my co-AGs present here. I also welcome all the resource persons who are here to enlighten us today. Last but not the least, I extend my warmest welcome to all the incoming presidents and secretaries. I welcome you all. Thank you so much. Pre-pets and sets for 2021-22 for the zone 12 to 18. The name is coined as
டேக் ஆஃப் ப்ரீபெட்ஸோடைய நேம் வந்து டேக் ஆஃப்னு சொல்லி ஒரு காயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ வி ஆல் ஆர் ஹியர் டு participate in the pets and sets for 21-22 for the zones 12 to 18. District Governor elect, my assistant governor, a person who introduced many women Rotarians into the Rotary fold, Madam Jacinda. Chief guest of this pre-pets and sets, past district governor, like how MGR was for Tamil Nadu, KVR was for our Rotary International District. And my mentor in Rotary and my district trainer, past district governor B. R.O. Pandian, district general secretary, Rotarian Alexander Manuel, the organizers of this pre-pets, Rotarian Vasu, Rotarian Raymond Patrick, Rotarian Ulagaraj, Rotarian Tamil Chelvan, Rotarian Dr. Daniel Vedasigamani, Rotarian Gunasingh, and Rotarian V.M. Senthil Kumar. And the presidents and secretaries elect of zone 12 to 18. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். டேக் ஆஃப் ப்ரீபெட்ஸினுடைய இன்னைக்கு வந்து தலைப்பு வந்து டேக் ஆஃப். மிக ஒரு சிறந்த ஒரு தலைப்பு. இதுதான் வந்து ஒரு ஆரம்பம். மேடத்துடைய பீரியட் வந்து ஆரம்பமாக இருக்கின்றதால் இதுக்கு நல்ல ஒரு நேம் டேக் ஆஃப்னு வச்சிருக்கிறாங்க. And I am excited as well as you all are also will be excited to see the day July 1st when officially you all will be taking charge as the presidents and secretaries of your respective clubs for the new Rotary year 21-22. All the clubs, our districts will have new leader, and we have to set new goal for the Rotary year 2021 and 22. அதற்காக தான் இந்த ப்ரீபெட்ஸ், அதாவது இது ஒரு பயிற்சி பட்டறை போன்று இது வந்து இன்னைக்கு வந்து திருநெல்வேலியில் வைத்து கிட்டத்தட்ட 7 ஜோன் சேர்ந்து இந்த ப்ரீபெட்ஸை நடத்துகிறார்கள். Everything we appreciate in Rotary remains constant, but the peoples and the roles change every year. அதுதான் வந்து ரோட்டரியினுடைய ஒரு ஹால்மார்க்காக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. And I always say Rotary has both distinguished heritage and bright future, and Rotary has 5 core values: fellowship, service, integrity, diversity, leadership. தோழமை, சேவை, ஒருமைப்பாடு, வேற்றுமை, தலைமை பண்பு. இது 5ம் இருப்பதால் தான் உங்க கிளப் வந்து உங்களை வந்து பிரசிடென்ட் அண்ட் செக்ரட்டரியாக தேர்ந்தெடுத்து 21-22க்கு வந்து நீங்கள் அந்த கிளப்பை வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும் என்று உங்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள். I congratulate and wish all the president elects and secretary elects, the participants of this pets, all the very best for a purposeful and a serviceful Rotary year 21-22. இது எல்லாம் கூட முக்கியம் என்னவென்றால், the next Rotary year, the incoming Rotary year, we all are going to work under the leadership of an extraordinary Rotary International President who is going to be an Indian, Rotarian Shekhar Mehta. அவருக்கு கீழே ஒர்க் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு கடினமான ஒரு இதாக ரொம்ப ரிஜிடா இருக்கக்கூடிய ஒரு ரொட்டேரியன். அண்ட் he gets things done with motivation. அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை வந்து ரோட்டரியில சாதித்து காட்டக்கூடிய ஒரு மனிதர் தான் அடுத்த வருஷம் நமக்கு வந்து ஒரு ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் பிரசிடென்டாக வர இருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, இன்னொரு ஒரு சிறந்த அம்சம், நம்முடைய மாவட்டம் முதல் பெண் ஆளுநரை வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஜெசிந்தா தர்மா மேடத்தை வந்து நம்ம அவங்களுடைய லீடர்ஷிப்பை வந்து பார்க்க இருக்கின்றோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு இந்தியன் வந்துகிட்டு ஒரு ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் பிரசிடென்டா வரப்போகிறார். நம்முடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் மேடத்துடைய தலைமையில ஃபர்ஸ்ட் விமன் கவர்னரை வந்து ஒரு லீடர்ஷிப்புக்கு வராங்க. அண்ட் த தீம் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் ரோட்டரி இயர் 2021-22 இஸ் சர்வ் டு சேஞ்ச் லைஃப்ஸ். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு தீம். ஏன்னா நான் ட்ரெயினரா இருக்கும்போது சர்வ் டு சேஞ்ச் லைஃப்ஸ்ங்கிற தீம் வந்திருக்கு. நான் கவர்னரா இருக்கும்போது என்கேஜ் ரோட்டரி டு சேஞ்ச் லைஃப்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இது ஒரு நல்ல தீம். ஸோ இந்த தீமை வந்து sustaining in all the Rotary activities.
அதாவது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அடுத்த வருடம் வந்து ஒரு கடினமான ஒரு ஆண்டாக இருக்கும். ஏனென்றால் இன்னைக்கு நம்ம முன்னாடி இருக்கிற ரொட்டேரியன் ஆர்கனைசேஷன் இன்னைக்கு நிறைய கிளப்புகளை உருவாக்கிட்டே போறாங்க. 105ல இருந்து கிட்டத்தட்ட 140 கிளப்புக்கு போயிடும். ஸோ அந்த 140 கிளப்பையும் நம்ம வந்து சஸ்டெயின் பண்ணக்கூடிய இது வந்து வெஸ்டட் ஆன் ரொட்டேரியன் ஜெசிந்தா தர்மா அண்ட் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் டீம் அண்ட் தி பிரசிடென்ட்ஸ் அண்ட் செக்ரட்டரிஸ். ஒரு ரொட்டேரியனை கூட நம்ம லூஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சேலஞ்சிங் டாஸ்காக தான் அடுத்த வருடம் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் இயர் will be a challenging year. So we are going to work under a women president, women governor, and an Indian international president. We have a challenging road year next year. So I would like to say that you all have been selected as the president of your respective club for the year 21-22, and I am sure உங்க எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிவார்டிங் அண்ட் எக்ஸைட்டிங் இயரா இருக்கணும்ங்கிறது டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் எலெக்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி அண்ட் ஆஸ் எ ட்ரெயினர் நானும் வந்து அதை விரும்புறேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து we cannot keep on talking. அதாவது ஒரு ரியாலிட்டிக்கு கொண்டு வரணும்னா உங்கள்கிட்ட இருந்து நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ், உங்கள்கிட்ட இருந்து நிறைய டைம், உங்கள்கிட்ட இருந்து நிறைய எஃபர்ட்ஸ். You should ensure that your club is successfully functioning. உங்கள்கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவ் லீடர்ஷிப் எதிர்பார்க்கிறோம். டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் எலெக்டும் சரி, டிஸ்ட்ரிக்ட் லீடர்ஷிப்பும் சரி, we are here to support each and every சரி. We give all the support. We give all the knowledge. இந்த நாலேஜுக்காக தான் வந்து இந்த இது நிறைய லேர்னிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் வச்சிருக்காங்க. So followed by this you will have PETS and district team training seminar and assembly எல்லாமே இருக்கணும். So you have to lead your club and take more responsibility. நிறைய விஷயங்கள் நீங்க வந்து அடுத்த வருஷம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த பெட்ஸுக்கு முன்னாடி என்னென்ன நம்ம செய்யணுங்கிறத வந்து ஒரு டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணி நாங்க என்ன எதிர்பார்க்கோங்கிறத சொல்வதற்காக தான் இந்த ப்ரீ பெட்ஸ். பெட்ஸ்ல எல்லாம் நிறைய நம்ம பேசுவோம். பெட்ஸ்ல 140 பிரசிடென்ட்டும் 140 செக்ரட்டரிஸும் இருப்பாங்க. பட் இது அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு ப்ரீ பெட்ஸ் வந்துகிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேக்ரோ லெவல்ல வந்துகிட்டு என்ன வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி எதிர்பார்க்குங்கிறத உங்கள்கிட்ட சொல்றதுக்காக தான் இந்த ப்ரீ பெட்ஸை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டிஜி ஜெசிந்தா தர்மா மேடத்தோடைய டார்கெட், அவங்களுடைய இயர் எல்லாத்தையுமே வந்துகிட்டு சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போகணும்னா அதுக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பு மிக அவசியமாக இருக்கிறது. ஜோன் எல்லாரும் சேர்ந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஐ வுட் ஆல்சோ சே தட் ஐ டூ அப்ரிஷியேட், ஐ டூ காம்ப்ளிமெண்ட் ரொட்டேரியன் ஜெசிந்தா தர்மா. அவங்க வந்து என்னுடைய ஆண்டுல வந்து அசிஸ்டன்ட் கவர்னரா இருந்தாங்க. அசிஸ்டன்ட் கவர்னரா மட்டும் இல்ல, த பெஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் ஃபார் தி ரோட்டரி இயர் 2013-14ல வந்து இருந்தாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஒரு எந்த ஒரு வேலையை கொடுத்தாலும் மிக அருமையாக செய்யக்கூடியவர்கள். கிராஸ் ரூட் லெவல்ல இருந்து ரோட் டிராக்ட், இன்ட்ராக்ட் எல்லாத்தையும் பார்த்து மிக அருமையாக அவருடைய ரோட்டரி பாதையை வந்து கீழிருந்து வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் எலெக்டாக இருந்திருக்காங்க. இதோட முக்கியமானது என்னன்னா, இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல 10 உமன் ரோட்டரி கிளப்ஸ் இருக்குன்னா, ஆல் உமன் ரோட்டரி கிளப்ஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து முக்கிய காரணம் வந்து நம்முடைய மேடம் ஜெசிந்தா தர்மா அவர்கள் தான். அவங்க தான் முதல் ரோட்டரி ஆல் விமன் ரோட்டரி கிளப் ஆரம்பிச்சாங்க. நான் தான் அந்த கிளப்போடைய சார்ட்டரை கொடுத்தேன். ஃபாலோட் பை ஏன் பீரியட்ல 2 ஆல் விமன் கிளப் ஆரம்பிச்சாங்க, அந்த சார்ட்டரையும் கொடுத்தோம். ஸோ ஷி வாஸ் என்தூசியாஸ்டிக் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இன் ஃபார்மிங் த ஆல் exclusive women clubs and promoting the admission of women into Rotary fold in our district 3212. So அந்த மாதிரி நிறைய பெருமைகள் அவர்களுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றதால் கண்டிப்பாக வந்து அவருடைய ஆண்டு மிக சிறப்பாக இருக்கும் என்பதிலே எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை. And the purpose of this pre-pets is you all should have, basically we all are going to prepare for attending the pets, but அதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் வந்துகிட்டு ஒரு இன்னும் அந்த மேக்ரோ லெவல்ல இதை பண்ணணுங்கிறது தான் இந்த பர்பஸ். So with this I want all of you to participate in all the district events. ரெண்டாவது வந்து டைமுக்கு வாங்க. எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் டைமுக்கு வந்தால் தான் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஈவெண்ட்டையுமே மிக திறம்பட அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இருந்தால் தான் நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு ஒழுக்கம் வரும். ஸோ எல்லாருமே டைமுக்கு வாங்க. இனி வரக்கூடிய ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஐம் ஷுவர் தட் இந்த இது மட்டும் இல்லை, இனி வரக்கூடிய ஈவெண்ட்ஸ்லையும் உங்களுடைய நாலேஜை என்ரிச் பண்ணி உங்களுடைய ரோட்டரி ஆண்டு மிக சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Marmova Pandian, known as AP
past district governor 11, 12 ல இருந்தேன். அதனால next year I will be your district councillor. That's all. Good evening. I am Jacinta Dharma. Major donor is Dharma. So, thank you. பாஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் ஜெயசேயா வல்லவராயர். நான் 2013-14 வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னராக சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் 3 to 1 2. G. Vasu from Rotary Club of Tinnavelli, carrying Zone 12. Thank you. Rotarian past president Raymond Patrick, Zone 13, Rotary Club of Tinnavelli Star. Thank you. Past president P.M. Senthilkumar, Rotary Club of Bodal Chendu. Rotarian Dr. Daniel Vedasigamani from Rotary Club of Tamrabarni, representing Zone 16. Rotarian S.D. Kunasing, representing Zone 17. Rotarian S.P. Tamil Selvam, Rotary Club of Valliyur, Zone 15. Solaraj, Rotary Club of Tinnavelli Central, Zone 14. Thank you. June, Rotary Club of Telski. Rotarian Oscar Fernando, 2 Seaside. Rotarian Sarvara Kumar, Rotary Club of Seaside 21. Rotarian Muthuraman, Rotary Club of Pure City. President. I'm Rotarian Dr. E. Florence Vanita, Rotary Club of Trailblazers 2 Arumuga Selvan, TRF Grants Chairman. Good evening. Myself Yasha Shankar. I have joined in Rotary 1988. I am a member of Rotary Club of Tinnavelli. I am the president-elect. I will be the president for the next year. Good evening. I am Anto Selvakumar. I am the secretary-elect from Rotary Club of Tinnavelli. Dr. Andrew, Rotary Club from Parliament Central, secretary-elect. I am Rotarian P.K. Saravanan. I am a past assistant governor and a past district secretary. I am from AP's Home Club, Rotary Club of Tamrabarni. I am Rotarian Yusuf Raja, past assistant governor, Rotary Club of Tinnavelli. I am Rotarian K.R. Kapoor from Rotary Club of Tinnavelli West. Rotarian M. Chinnapalam, President of Rotary Club of Bodal Chendu. Rotary Ramakrishna Kanam, Sir. Rotarian Assembly, Rotary Club of Bodal Chendu, AG Secretary, Zone 18. Tamrabarni Club, Tinnavelli. Rotarian Jolly Rajeshwar. I am Zonal Secretary, Zone 16. Rotary Club of Tamrabarni, Tinnavelli. Rotarian Chakramurthy, Rotary Club of Tinnavelli Town, President-elect. Thank you. Rotarian Samushram, secretary-elect, Rotary Club of Tinnavelli Town. Thank you. Rotarian King Abraham, President-elect, Rotary Club of Tinnavelli, Tamrabarni, Tinnavelli. Rotarian Dr. R. A. Jasmine, President-elect, Rotary Club of Palankote Central. Rotarian Anita Teresa, President-elect, Rotary Club of Tinnavelli, Twin City. Anbu Subramanian, Tinnavelli, Twin City, secretary-elect. Tinnavelli Star, Rotary Club, தலைவர்
காதல் ஒளிமீரான். இன்னைக்கு வந்து இந்த கவர்னர் மீட் அவார்ட்ல வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பிரைஸ் கிடைச்சிருக்கு, பட்டு போட கிடைச்சிருக்கு. சார் ரோட்டரி கிளப்புக்காக 7 அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க. எங்களுக்காக வந்து நீங்க எல்லாருக்கும் வந்து தேங்க்ஸ் எங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு நீங்க ஒரு இது கிடைச்சிது. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ரொட்டேரியன் இசக்கி, ரோட்டரி வெஸ்ட் எலெக்டட் பிரசிடென்ட். Good evening to all. Engineer A. Ramakrishnan, Rotarian, Secretary elected, Rotary Club of Tirunelveli West. Rotarian Dr. Muthush Boss from Rotary Club of Vallur Central. I am the president of 21-22 years. Rotary Harish Ramath, Rotary Club of Vallur Central, Secretary elected. Rotarian Engineer MPHF, External Saravanan, President elect from the home club of Rotarian 90 balls from Nachi, Rotary Club of Tirunelveli Central. Thank you. Rotarian Kingston, Secretary, Rotary Club of Tirunelveli Central. Rotarian K1, Tirunelveli North, President elect. Rotarian Jason, Secretary elect, Tirunelveli North. Rotarian Andrew Abraham, Rotary Club of Palangkot, Secretary. Good evening. J. Muralidharan, President elect, Rotary Club of Tirunelveli Suburb. வணக்கம். PV சுரேஷ், Rotary Club of Tirunelveli Suburb, Secretary. Dr. L. Sivan, Rotary Club of Tirunelveli Suburb, Zonal Secretary, Zone 40. Rotarian G. Paul Sulmin, Rotary Club of Alamam, President. Rotarian Past Assistant Governor Dr. Gladys Padma, District Chief Sergeant at Arms. Rotarian Sahida, District IT Office. எந்த கிளப்பும் ரிப்போர்ட் ஆகலையாங்கிறத ஏஜிஸ் ஹேஸ் டு என்ஷூர். Lady Governor of our district. செய்ய போயிருக்கேன். அதுக்காக இந்த ட்ரைனிங் ப்ரீபட்ஸ் நடத்தப்படுகிறது. அதாவது 1997ல ஃபர்ஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் என்னுடைய பேரில் வந்து அப்பதான் அந்த ப்ரீபட்ஸை வந்து மோட்டிவேஷன் ஆச்சு. அந்த அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் இருக்க போய் தான் இந்த மாதிரி ப்ரீபட்ஸ் எல்லாம் நடத்த எங்களால் முடிஞ்சது. அந்த சமயத்துல அதுல இருந்து கண்டினியூஸா இப்ப எல்லா வருஷமும் ப்ரீபட்ஸ் நடந்து கொண்டு இருக்குது. பெட்ஸ் வந்து அது பிறகு 140 கிளப்போ 120 கிளப்போ அது நடக்கும். இங்க வந்து 22 கிளப் நடக்கும் போது ஒரு க்ளோஸ் சர்க்கிட்டா இருக்கும். அதனால நீங்க எது வேணாலும் நீங்க கேட்கணும். ஆனா இங்க சில இது பார்க்கும்போது பேசவே பயப்படுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட்டுக்கு முதல் தேவை நல்லா பேசக்கூடியது. அந்த நம்ம செக்ரட்டரி எல்லாம் இன்னும் பேச பழகல. அப்பதான் நீங்க யூ கேன் ஏபிள் டு மேனேஜ் தி கிளப். கொஞ்சம் பவர் வேணும். கொஞ்சம் அசந்து இருந்திருந்தாலும் சவுண்டா தான் இருந்துச்சுங்களேன். The most respected, the person who proved herself right from the inception to Rotary. அதாவது ரோட்ராக்டரா she proved herself, இன்ட்ராக்டரா he proved herself. இன்ட்ராக்டரா இருந்து அவங்க கட்டின பில்டிங் இன்னும் அவங்க படிக்க ஸ்கூல்ல இருக்கு. ரோட்ராக்டரா she proved herself. Even as a president she did well. Even as the assistant governor he was the best assistant governor. And he is இதெல்லாம் வந்து எல்லாருமே பண்ணக்கூடியதுதான். ஒவ்வொருத்தர் பேர்ல ஒன்று நினைச்சு நிக்கணும்னா விமன் கவர்னர் நீங்க ஒர்க் பண்ண போறீங்க. நெக்ஸ்ட் யுவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் இஸ் a well learned person in our district. நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உங்க ட்ரெயினருக்கு நீங்க உங்க ட்ரெயினர் தான். ஒருவருக்கு அவர் நாலஞ்சுக்காகவே ரோட்டில ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருக்குன்னா அது நாட் அதர் தான் அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரெயினர். He has been elevated to the assistant coordinator to the zone. அதனால எந்த ஒரு மீட்டிங்லயும் அவர் ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாமலே வரமாட்டார். வித்தவுட் ப்ரிப்பரேஷன் he won't talk.
Such a great person has become as a trainer, as an international president வேற சேகர் மேத்தா. அதாவது இந்தியன் பிரசிடென்டாக முதல்ல நமக்கு வந்து உலக அளவில் நமக்கு ஒரு பெரிய அங்கீகாரம். அதுக்கடுத்தால் அவருடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி இது வெல்ராண்டட் ரொட்டேரியன். அவங்களும் மேடம் தான் பின்னால்தான் வந்து புல்லட்டின் எப்படி நல்லா இருக்கணும்னு அவங்களுக்கு தான் கேட்கணும். Such a great person, a golden tongue orator, Alexander Manuel. And அது போக இன்னைக்கு வந்து ஃபேக்கல்டிஸ்லாம் ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன். யூசுப் ராஜா அவர் தான் இன்னைக்கு ஐடிக்கு அவர் தான் கிங் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல. எஸ் கம் ஓவர் ஹியர். ஆர்வோ செல்வன் அவர் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் அடுத்த கன்வென்ஷன்ல போய் அவருக்கு மாலைலாம் போட போறாங்க. more than 50 to odd clubs he is going to start. He is a very great person. அவங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்திருக்காங்க. PKS, I need not tell about PKS. I never saw such a Rotarian in my life. Such a great person in all aspects. What I want to tell you, இன்னைக்கு வந்து ரோட்டரி இருக்கு, எல்லா ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, பொலிட்டிஷியன் பாலிடிக்ஸ் இருக்கு, கவர்மெண்ட் இருக்கு. பாலிடிக்ஸ் இஸ் தேர். பாலிடிக்ஸ்ல ரெண்டு வகையான இருக்கு. பொலிட்டிஷியன்ஸ் ஆர் தேர், administration of the collectorate is there. Rotary also is there. Rotary is the number one corporate company in the world, I can very well say. The corporate company அவங்க மெம்பர்ஸ்க்குலாம் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்ததே ரோட்டரில. We are training in each and every part. எல்லாருமே ட்ரைனிங் கொடுக்கும். Right from the governor, president, secretaries எல்லாருமே ட்ரைனிங் கொடுக்கும். ஒய் எதற்காக? நீ யாருன்னு உனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது பிரசிடென்ட்னா நீ யாரு, ரோட்டரினா யாரு. நான் யாருன்னு தெரியலன்னு வைங்க, நான் என்னத்தை செய்ய முடியும் சொல்லுங்க. அது அண்ணன் கூட முதல்ல சொன்னாரு, இது வந்து ஆரம்பிச்சு எல்லா கிளப்பையும் ஆரம்பிச்சிட்டாரு இந்த வருஷம், அடுத்த வருஷம் செஞ்சுதான் கஷ்டப்பட்டு. நோ நோ, யூ டேக் இட் இன் எ பாசிட்டிவ் சென்ஸ். இந்த வருஷம் நமக்கு 3000 பேர் இருந்து அடுத்த வருஷம் 5000 பேர் இருக்கான். யூ டோன்ட் வரி அபவுட் த ஃபிக்சேஷன் அவார்டு. அதெல்லாம் ஒரு பக்கங்க. உங்க ஊர்ல நீங்க பிரசிடென்ட் ஆகி பிரசிடென்டோ செக்ரட்டரி ஆகி முடிக்கும் போது யூ ஷுட் பி வெல் நோன் பை த பப்ளிக். அதாங்க ரியல் ரொட்டேரியன். ஒரு ரொட்டேரியன் ஆர்டினரியா மெம்பர்ஷிப் கொடுக்கதோ இல்ல சில கிளப்லாம் வருஷம் பூரா அவார்டு வாங்கலாம் உண்மை தெரிஞ்சுக்க மாட்டா. பீப்புள் லாவ் அட் தட் பீப்புள். ரியலா யூ ஷுட் வர்க். சோ மெனி ரொட்டேரியன்ஸ் ஆர் தேர். சம் பீப்புள் ஒன்லி ஆர் அவங்க வந்து கடவுள் மாதிரி நினைக்காங்க. சில ரொட்டேரியன்ஸ் ரொட்டரி அபிஷியல்ஸ் நினைக்காங்க. சம் பீப்புள் ஆர் லிவிங் இன் ரோட்டரி. ரோட்டரியில எல்லா வேலையும் பண்றாங்க. ஈவன் தட் தே கான்ட் பி. எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் வர முடியாது. இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் எ ட்ரூ ரொட்டேரியன், if you want, you should be respected by the people and respected by the Rotarian. You should work hard. நீங்க வந்து ஜூலை 1 வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணா போதுங்க. அதுக்கு பிறகு ஒர்க் பண்ணவே கூடாது. யூ செலிப்ரேஷன் ஒன்லி. நீ ஜூலை 1 வரைக்கும் நீ ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோ. அதுக்கு பிறகு நீ யூ நீட் நாட் ஒர்க். அதுக்கு என்ன செய்யணும்? as a president secretary you should know all about your members. எல்லா மெம்பர் வீட்டுக்கும் போ. காலையில போ, மத்தியானம் போ, சாயங்காலம் போ. எல்லா வீட்டு மெம்பர்ஸையும் பாரு. அவங்க வராட்டும் பாரு. அவங்க வீட்டுல போய் டீ குடி. யூ ஷுட் ஹேவ் எ ரிலேஷன்ஷிப் வித் தம். நான் இன்னைக்கு நல்ல கவர்னரா இத்தனை வருஷமா இருக்கோம்னா, நான் கவர்னரா இருக்கனால அவ்வளவு வீட்டுக்கு போயிருக்கேன். இன்னைக்கு அவங்க பிள்ளைங்க எனக்கு தெரியும். நாட் ஒன்லி இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட், வேற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எனக்கு எல்லாரும் தெரியும். அது மாதிரி யூ என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க எல்லா பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரிஸும் போய் பாருங்க. அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போங்க. மெம்பர்ஸுக்கு பொட்டன்ஷியல் பீப்புள், உங்க கிளப்ல யார் யார் பொட்டன்ஷியல் பீப்புள் பாருங்க. சிலவர் வரவே மாட்டாங்க, ஆனா ரூபா தருவாங்க. சிலவர் டெய்லி வருவாங்க, அவங்களால ரூபா தர முடியாது, பட் தே கேன் ஒர்க். இவங்களெல்லாம் தேடி பிடிச்சி நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு இம்ப்ரூவ். அது போக அக்கார்டிங் டு மீ அடுத்த வருஷம், அதாவது ஜெசிதா மேடம் வருஷம், நம்முடைய நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரெயினர் வருஷம் will be the golden year in our Rotary. I can very well say. ஏன்னா வெல் லேர்ன்ட் பர்சன்ஸ் ஆர் யுவர் எல்லாருமே உங்களுடைய அபிஷியல்ஸ். இது இடையில நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு 5-6 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இப்படி ஒன்று வரும். அதனால தான் நம்ம ரோட்டரி சஸ்டெயின் ஆகிட்டு இருக்கு 3-1-2. அதர்வைஸ் அவங்க நிறைய வர்களுக்கு அவங்க யாருக்கும் தெரியல, அவங்க ரூல் என்னன்னு தெரியல. ஈவன் தட் தே ஆர் ஃபினிஷ்ட் தேர் இயர். பட் நெக்ஸ்ட் இயர் இஸ் நாட் லைக் தட். யூ ஆர் ஆல் கிஃப்டட் ரொட்டேரியன், யூ ஆர் ஆல் லக்கி ரொட்டேரியன். அதுக்கு என்ன வரின்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல. இத்துணை வருடங்களாக, ஒரு சமீப காலங்களாக இத்துணை வருடங்களாக அடுத்த வருஷம் மிக முக்கியமான வருஷமா இருக்க போகுது. அதுக்கு நீங்க ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்யணுமா, யூ ஷுட் நோ யுவர் செல்ஃப். நீங்க போய் உங்க கிளப் என்ன அசஸ் பண்ணணும். வாட் ஆர் ஆல் தி திங்ஸ் அந்த ஏரியால, வாட்
வாட் யூ கேன் டூ. டேங்கிபிள் திங் இருக்கணுங்க. எத்தனை வருஷம் கழிஞ்சு உங்க பேரனை கூட்டி கொண்டு காமிச்சாலும் ஒரு கல்வெட்டு இருக்கணும். இல்ல நான் எங்க அப்பா பேரண்ட சொல்லணும், நான் பிரசிடண்டா இருக்கும்போது இதை பண்ணுனேன். தட் டைப் ஆஃப் ஒர்க் யூ ஷுட் டூ. ரோட்டரி வந்து ரொம்ப வளர்ந்துட்டுங்க. ரோட்டரிக்கு நீங்க ரோட்டரி தான், நோபடி எல்ஸ். கொரோனான்னு அனௌன்ஸ் பண்ணது ஒரு ஆர்டினரி ரொட்டேரியன் ஃப்ரம் டெல்லி. He gave 100 crore rupees. 100 கோடி ரூபாய் கொடுத்தாங்க சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல். அதுக்கு பதிலா கம்பெனிஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஃப்ரம் பெங்களூர் one person has given 100 crore rupees. 100 கோடி ரூபாய் கொடுத்து இப்ப நம்ம கூட வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க. See the magnanimous magnitude of the Rotary. அத்துணை பெரிய சங்கத்துல அத்துணை பெரிய ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் நீங்க தான் அங்கம். ரோட்டரி கிளப் இஸ் a member of Rotary International. அதனால you are the backbone of the Rotary. அதனால நீங்க ஒவ்வொருவரும் நீங்க யாருன்னு தெரியணும் உங்களுக்கு. You should know what you are. அது தெரிஞ்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி you will function. Definitely you will be respected. அதாவது எதுக்குங்க இப்போ வந்து அரசியல்வாதிக்கு எனக்கு எதுக்குங்க ரோட்டரிக்கு மாத்திரம் மரியாதை, மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் மரியாதை இல்லை சொல்லுங்க. இப்ப சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்காரு, எல்லாம் ஓசுக்கே கொடுக்காரு. இருந்தாலும் யாராவது ஒரு ஆள் அவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்றாங்களா? நல்ல 8 வழி ரோடு போடுறாங்க, நல்ல காரியம் தான். ஆனா என்ன சொல்றாங்க, அவர் கமிஷன் அடிக்கிறதுக்கு வேண்டி ரோடு போடுறாருங்க. இது அபிஷியல்ஸ் இப்போ அப்படித்தான் வந்திருக்கு. பொல்யூஷன் போர்டுல இருந்து. ஆனா ரொட்டேரியனை மாத்திரம் எதுக்கு மதிக்காங்க சொல்லுங்க? he should be perfect. அதாவது ஒருவருக்கு ஒரு காரியத்தை செய்தால் அந்த அளவுக்கு மக்கள் மனதில் நாம ரோட்டரியை கொண்டு செல்லும் அளவுக்கு நீங்கள் உழைக்க வேண்டும். அது ஒரே எக்ஸாம்பிள் போதும். நம்ம கெடாவல் TKS has done. இன்னைக்கு உலகமே திரும்பி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு, தமிழ்நாடே திரும்பி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. அத்துணை பெரிய ப்ராஜெக்ட்கள் எல்லாம் செய்யணும். ஒவ்வொரு சங்கமும் நீங்க வந்து கிரியேட்டிவ்னஸ் இஸ் மச் மோர் than anything else in the world. நீங்களே கிரியேட் பண்ணி உலகமே பாராட்டக்கூடிய அளவுக்கு சேவை செய்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் உங்களுக்கு இத்துணை நேரம் நான் சொல்வதை கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, PDP. Now I request Assistant Governor Designate Daniel Velasquez to present the memento to PDA. It's time for the opening remarks. My Rotary greetings to all of you, to each and every one of you present here, and my special greetings to the persons adorning the stage, my beloved trainer and my respectful PDGs, PDG sir and PDG Anupandin sir, and District General Secretary, and all our AGs who are going to be with us, to lead us, to guide us, to do lot of wonderful and amazing projects for the whole year, and to each and every one of you present here. Once again, my greetings. So today, இப்போ நிறைய விஷயங்கள் நீங்க கேட்க போறீங்க. நிறைய பேருக்கு தெரிந்த விஷயங்களாகவும் இருக்கும், தெரியாத விஷயங்களும் இருக்கும். எப்பவுமே இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் வருவோம். மேபி we know much about it. Whatever is said, மேபி நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சதான் நினைப்பீங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் are very good Rotarians. You know a lot. But during the training session, when it is important in you, it always enters very well. நம்ம அதை பற்றி உடனே நினைப்போம், அதை பற்றி சிந்திப்போம். வாட் டு டூ, ஹவு டு டூ, ஹவு டு பிளான், வாட் பெஸ்ட் கேன் பி டன் டியூரிங் மை இயர் அப்படிங்கிற தாட்ஸ் கண்டிப்பாக வரும். நம்ம ட்ரைனிங் டைமில் நிறைய விஷயங்களை நல்லா கேட்டுக்கோங்க. அடுத்த வருஷம் பல சாதனைகளை செய்ய முயற்சி செய்வோம். ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி நீங்கள் ஹாவ் அ குட் very good relationship with your own members so that they will not go out of your club. உங்க கிளப் இருந்து அடுத்த கிளப்புக்கு போனா எனக்கு நஷ்டம் இல்லை, பட் இட் இஸ் a loss for you. ஸோ அப்படி எங்கேயுமே விட்டுறாதீங்க, உங்க கூடயே வச்சுக்கோங்க. ஸோ tell them, give them good chances to participate in the club meetings. சில சின்ன கிளப்பாக தான் இருக்கும். whatever it is உங்க கிளப்ல என்ன செய்ய முடியுமோ அதை வச்சு எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு போங்க. அப்பதான் it will be good. So as presidents and secretary, you should always think that you must do well. You must have a strong willpower in you. You must feel that I can do it, I will do it, and I must do it. அதுக்காக தான் நீங்கள் எல்லாரும் பிரசிடென்ட் ஆகிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேபிஆர் சார் கேட்டாங்க, யாரெல்லாம் கட்டாயப்படுத்தி வந்தீங்க? யாருமே என்ன சொல்லலை. I think all of you have joined this position, have taken up this position with your own will. அப்படித்தானே? எல்லாரும் சந்தோஷமாக தான் ஒப்புக்கொண்டிருப்பீங்களா இருக்கும். மேபி
for the good of your club, maybe to oblige to the request of some of your own club members, whatever it is you have accept பண்ணதை நல்லாவே செய்யணும், நல்லாவே செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கணும். ஏன்னா எல்லாருக்குமே அப்படிதான் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது சரி, காலேஜ்ல படிக்கும் போது சரி, நம்மால் முடிந்த அளவு நல்லதா இருக்கணும். we have to come out with flying colors wherever we are. சின்ன கிளாஸ்ல இருந்தே இதுதான், that should be the aim and deep enthusiasm in any human being. நார்மல் ஹியூமன் பீங்லாம் அப்படிதான் இருக்கணும் தானே. சின்ன கிளாஸஸ்ல இருந்தே we should have a feeling that I can do well, I must அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாருக்கும் இருக்கும். அதுவும் இவ்வளோ பெரிய வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன்ல நீங்க பிரசிடென்ட் அண்ட் செக்ரட்டரியா வரப்போறீங்க. ஜஸ்ட் 1 year, ஜூலை 1st இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அடுத்த ஜூலை 1st வரை தான். மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வெரி ரேர்லி செகண்ட் திருப்பி அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. யூஸ்வலி இட்ஸ் ஒன்ஸ் ஒன்லி. அதனால வாட் எவர் இட் இஸ், நமக்கு கிடைத்திருக்கிற இந்த பதவியை, நாம் ஏற்றுக்கொண்ட இந்த பதவியை முழு மனதாக, முழு ஆர்வத்தோடு, முழு எந்தூசியத்தோடு செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கணும். அதுவும் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்குற எல்லாத்தையும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. அதை எப்பவுமே திங்க் ஆஃப் சம் இனோவேட்டிவ் பிளான்ஸ், புதுசாக ஏதாவது நல்ல ப்ராஜெக்டா செய்யணும்னு எப்பவும் நினைச்சுக்கோங்க. இத்தனை வருஷங்களும் பல ப்ராஜெக்ட் செய்யிட்டு இருக்கிறோம். எல்லாமே நல்லதுக்கு தான். எல்லா கவர்னர்ஸும் நல்லாவே நடத்தணும்னு நினைச்சிருப்பாங்க. எல்லா பிரசிடென்ட்ஸ் அண்ட் செக்ரட்டரி அண்ட் ஏஜிஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் லைக் தட். எப்பவுமே நமக்கு ஒரு பொசிஷன் நல்லாவே செய்திருக்கோம். அதுல உள்ளதுல சில நல்ல விஷயங்களை நம்மளே முடிந்தால் திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுவோம். இல்ல அதை விட இன்னும் நல்லது வித்தியாசமாக பண்ணுவோம் என்ற எண்ணம் இருந்தால் just plan about it, think about it. You can always ask our help. We will be always ready to lend a hand to your ideas. நீங்க செய்ய போறதை நாங்கள் சந்தோஷமாக உங்களுக்கு முடிந்த அளவு துணை நிற்போம். இந்த ஏஜிஸ் எல்லாரும் அப்படி ரெடியாக உட்காந்துருக்காங்க. வாட் டு டூ, ஹவு டு டூ, ஹவு பெஸ்ட் டு டூ அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட தான். ஃபர்ஸ்ட் ராம்நாட்ல ப்ரீபெட்ஸ் நடந்தது ரொம்ப நல்லா. எவ்ரிதிங் வாஸ் வெரி வெல் அரேஞ்ச், வெரி பர்ஃபெக்ட். எல்லாமே நல்லா நடந்தது. ஃபுட்ல இருந்து வெனோ எல்லாமே, அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் எவ்ரிதிங் வென்ட் ஆன் வெரி வெல். ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஒன். நம்ம ஒன்லி வி ஆர் ஸ்டார்டிங். இதுவும் பார்க்க எவ்வளோ நல்லபடியாக இருக்குது. எல்லாரும் வந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்மளால் முடிந்த அளவு இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் நடத்தும் போது போகணும், கண்டிப்பாக போகணும். எப்படியாவது we have to make ways to put aside our family matter அல்ல பிசினஸோ எதுனாலும் அதை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு 1 year we have to give more importance to Rotary. Otherwise it is always said family first, business second, and then only Rotary. It is for the ordinary Rotarians. When you are the president or secretary or AG, நாங்கள் தான் நம்ம ஒரு பொசிஷனை எடுத்து போனால் கண்டிப்பாக இந்த 1 year we have to give more importance to Rotary. ஸோ உங்கள் செயல் சிந்தனை எல்லாமே ரோட்டரியை பற்றி இருக்கணும். அடிக்கடி அதை பற்றி நிற்கணும். ட்ரை டு கெட் யுவர் ஓன் பீப்புள், ஃபேமிலி பீப்புள் இன் டு ரோட்டரி. வீட்டில் நிறைய உங்கள் பீப்புள் அட் ஹோம் ஆல்சோ ட்ரை டு பிரிங் தம் டு ரோட்டரி. தட் இஸ் அ வே டு இம்ப்ரூவ் அவர் மெம்பர்ஷிப். எனக்கு நிறைய விமன் மெம்பர்ஸ் வரணும்னு ஆசை. இன்னைக்கு ராம்லால்ல நிறைய விமன் ரொட்டேரியன்ஸ் பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி இருந்தாங்க. இங்கே கொஞ்சம் குறவாக தான் இருக்கிறாங்க. வாட் எவர் இட் இஸ், ட்ரை டு பிரிங் இன் மோர் விமன் இன் டு இட். அதே மாதிரி புது கிளப் இப்போ உள்ள கவர்னர் அழகாக நிறைய கிளப் தொடங்கியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இயர் நாமும் நிறைய செய்யணும். அதில் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஏரியாஸ், லொக்காலிட்டிஸ் வேர் ரோட்டரி இஸ் நாட் தேர். ரோட்டரி இல்லாத இடத்துல போய் எப்படியாவது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ when I was just reading a book, ஒரு ஷூ கம்பெனிலேருந்து ஒருத்தர் அனுப்பி விட்டுருக்காங்க. பக்கத்தில் ஒரு வில்லேஜில் போய் அங்கே போய் கேன்வஸ் பண்ணிட்டு வாங்க, ஷூ வாங்குறதுக்கு விற்கிற ட்ரை பண்ணுங்க. நான் அங்கே போயிட்டு வந்துட்டேன். ஒன் டே வாஸ் ரோமிங் அபவுட் அண்ட் ஹி கேம் பேக் சேயிங் அங்கே யாருமே ஷூ போட மாட்டேங்காங்க, அதனால நம்ம அங்கே ஒன்றுமே செய்ய முடியாது, திருப்பி வந்துட்டாங்க. ஸோ இந்த இமீடியட்லி அனதர் ஸ்டாஃப் ஆஃப் தட் கம்பெனி he said I will go to that area. He said யாருமே போடலை, என்ன தான் இட் இஸ் ஈஸி, எனக்கு லாரி நிறைய ஷூ தாங்க, நான் அதை போய் அங்கே கொடுத்துட்டு வரேன். ஸோ எதுலையுமே நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்துட்டோம்னா we will be able to do well, we will be able to be successful. ஸோ அங்கே யாருமே இல்லைன்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப பேசாமல் வந்து போக முடியாதுட்டா. Another person of the same factory said I will do it because there is no one using shoes, so it's better I will be able to give to all, so give me a lorry full of shoes. So this is what we have to do also in Rotary. Certain areas Rotary area, certain people, many people, not certain, many people do not know what is Rotary at all. எதுவுமே தெரியாம நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. So it is up to us to tell them, to find out who are the people who can be included into the family of Rotary அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சு அவங்ககிட்ட போய் பேசி அவங்கள நமக்குள்ளால நமக்கு சேர்த்துக்கிடலாம். அவங்கள வச்சு நிறைய ப்ராஜெக்ட் செய்யலாம்.
எப்பவுமே நியூ ப்ரூம் ஸ்வீட் வெல் தெரியும் உங்களுக்கு. புதுசாக ரோட்டிக்குள்ளே வரக்கூடியவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக செய்வாங்க நிறைய. அதனால புதிய மெம்பர்ஸை கண்டுபிடிங்க, நிறைய கிளப்ஸ் தொடங்குவோமோ அல்லது இப்போ புது நிறைய மெம்பர்ஸ் ஏற்கனவே நிறைய கிளப்ஸ் இப்போ தொடங்கிடுவாங்க. அந்த கிளப்ஸில் நிறைய சேர்ப்போம். யாருமே வெளியில் போகாத மாதிரி பார்த்துக்கொள்வோம். நிறைய பேர் இருக்கு. when there are more hands to serve, there will be more projects done. நிறைய கைகள் தேவை, நிறைய மனசு தேவை to love people who are really in need of our help. So we can always have more and more people who will be fully involved. So அதை வந்து I entered the family of Rotary in 1974 as a charter president in Interact Club. So அப்பவுமே I had love and affection for Rotary. So இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேருக்கு இருக்கும். நிறைய பேர் would have been Rotaractors and Interactors. ஸோ அப்படி நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டும் ஈடுபாடும் ரோட்டரியில் இருக்கும்போது இந்த ஈடுபாடையும் என்கிட்ட கண்டிப்பாக நம்மளால able to easily pass it on to others. It will reach them because we have got an interest, we have got a passion for Rotary. So naturally when we sow the seeds of Rotary to others, it will really grow well. It will go deep into the soil because it is done with real interest. And when you start manuring it, watering it, it will grow. It will give very good fruits and flowers, and we can always enjoy that. So dear friends, dear presidents and secretaries, dear EGs, let us all together work together, meet together very often, and plan together, discuss together, and everything can be done in a good way. You got all of us will be behind you to support you. Whenever you have anything to clarify, you can call us at any time and ask about it and express your plans, whatever you have, for the betterment of the club and for the improvement of the people around us, and very much for the development of Rotary, and very, very much for the glory of RID 3212. We will all together jointly work. So as the first woman governor எல்லாம் சொல்றாங்க, அது வெறும் அந்த பட்டம் இருந்தால் போதாது. அந்த உமன் கவர்னருக்கு நீங்க உங்களுடைய முழு ஒத்துழைப்பையும் ஈடுபாடையும் இன்ட்ரெஸ்டிங் காமிச்சாதான் I can come out well. I will be able to do everything well in the best way. So everything depends upon you, your involvement, your commitment. Then only development and achievement will be mine. So once again, my request to all of you to work together with enthusiasm. May God bless you in every way to give you all good health and happiness. So health and happiness will always give us here, and we will be able to make that year very successful, cheerful, and also eventful. We should have a lot of events. So Rotary will be very dull if we don't have events. So we will have a lot of useful events, very useful projects. So once again, my greetings to all of you, and my wishes to each and every one of you. Thank you very much. Thank you. Now it's time to take off. The session is about to start. The first session, I request Rotary District District General Secretary Designate Alexander Manuel to start the first session. The topic is history of Rotary or Rotary Basic, RI and district priorities. Now the session start. I think we will start with the history and the basics of Rotary. Rotary history தெரிஞ்சிருக்கலாம் சிலருக்கு, பட் ரிப்பீட்டடாக அதை கேட்கும்போது இட் வில் பி வெரி நைஸ். ரொம்ப நல்லது அது. பிகாஸ் நாங்கள் எத்தனை வருஷங்களா கேட்டுருக்கோம், எல்லாத்தையும் கேட்டாலே சொல்லுவாங்க, உறக்கத்தில் தட்டி எழுதினா கூட சொல்லிடுவாங்க ரோட்டரியினுடைய ஹிஸ்டரி. அந்த அளவுக்கு we have learned the history of Rotary very nice. So once again, I will start from the very beginning. The creation of Rotary. It is Rotary was founded in the year 1905. எல்லாரும் தெரியும் நினைக்கிறேன், in Chicago. Exact date சொல்லணும்னா it is on the 23rd of February. It was formed in Chicago by an attorney or lawyer. We call it a lawyer. Yes, நம்ம இங்கே லாயர்னு சொல்றோம். So in US and England they are called as attorneys. So Paul Harris அப்படிங்கிறவர் அதை தொடங்கப்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் இது. அவருக்கு கூட 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்தாங்க. 3 பேரும் they are all from different profession or different location. பல தொழில்கள் செய்யக்கூடியவங்க. 4 பேரும் 4 விதமான தொழில் செய்யக்கூடிய. பால் ஹாரிஸோட விருப்பமே அதுதான். பல தொழில்கள் செய்யக்கூடியவங்க சேர்ந்து இருந்து சந்தோஷமா ஃபெல்லோஷிப், அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் ஃபெல்லோஷிப் வேணும்னு ஆசைப்பட்டு தொடங்கின ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் இது. பிரைமர்லி இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் ஒன்லி ஃபார் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் ஃபெல்லோஷிப்.
Remember that. The organization தொடங்குனதுடைய basic principle friendship and fellowship தான். But later on, it changed its motto. ரோட்டரியினுடைய மோட்டோவை சேஞ்ச் பண்ணி சர்வீஸ் அபவ் செல்ஃப் அப்படின்னு கொண்டாங்க. பிகாஸ் we all know வெறும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் ஃபெலோஷிப் மட்டும் இருந்தானாக்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் will not grow, will not develop. அது it will not reach the public. பலர் அதை சேர்ந்து அடையணும். வேறு வாங்க பார்த்துமா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா ஃபெலோஷிப்பா இருப்போம், ஃப்ரெண்டா இருப்போம்னாக்க nobody will come and join. Nobody will take us seriously. அதுவும் இருக்கும். So the motto was changed to service above self and it started. 4-5 years later, about 16 Rotary clubs were formed in US. It was called as the National Association of Rotary. First then it spread to Canada and nearby countries. Then it became an international organization and it attained the present name, Rotary International. It is almost all countries it is there throughout the world. Very few countries தான் அதை இன்னும் அலோவ் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க. ஈவன் சைனா ஹேஸ் அலௌடு ரோட்டரி. ரொம்ப நாள் அவங்க நிறுத்தி வச்சிருந்தாங்க. பட் நவ் சைனா வந்து இப்போ வேர்ல்டில் எல்லாத்துடையுமே சேர்ந்தாச்சு. அதனால ஸோ தே ஹேவ் ஆல்சோ அலௌட் அண்ட் ரோட்டரி இஸ் ஸ்லோலி ஃப்ளரிஷிங் இன் சைனா ஆல்சோ. வெரி ஃபியூ கண்ட்ரிஸ் வரவேற்று என்னலாம் அந்த அளவுக்கு இல்லாமல் இன்னைக்கு 12 lakh members are there throughout the world. Rotary International, it is there. Almost in all countries it is there. About 36,000 clubs are there. 36,000 clubs வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாவே இருக்கு. Rotary clubs are there. RA president is 1 year, but the board members they will have 2 year term. அது வந்து every year அந்த ரொட்டேஷன்ல எலெக்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம ஜோன் வந்து இஸ் 5. அந்த ஜோன்ல நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ், ஒவ்வொரு ஜோன்லையும் நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கும். நம்மளுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் அதுல ஒரு ஜோன் 3212. Our district will have a governor and governor will also have 1 year term. Under the governor we have the assistant governors and there is a team, the secretary and the secretariat team is there, chairman, பல கமிட்டிகளுக்கு chairman போட்டு அந்த மாதிரி ஒன்று. This is the structure of Rotary. RA president, under him it is the board of directors. Then comes the zonal director. Zone level அவங்க directors. So under them, the director we have the governors. Under the governors we have the clubs. So அந்த clubனுடைய president secretaries தான் நம்ம இன்னைக்கு நீங்க எல்லாரும் வந்திருக்கிறீங்க. You have been trained. This is your first step in your leadership training. இதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க step by step you should come up. You must become assistant governors. அந்த மாதிரி வரக்கூடியது. The Rotary clubs they are members of the Rotary International. All the Rotary clubs are members of Rotary International. The Rotarians are not members of Rotary International. Remember that. Only Rotary clubs are members of the Rotary International. Rotary International ki nammata control kidayadu. As an individual Rotarian, they don't control us, but they can control the Rotary club. But we are members of a Rotary club. So this is the exact structure of Rotary. So Rotary எப்படி function ஆகுதுன்னா we have say 5 avenues of service Rotary line. I think you know about it. One is club service, another is occasional service, we have community service, we have international service, and finally youth service. The youth service இப்போ I think about 7 years back only it was added into the Rotary fold. Earlier we had only 4 services. Now 5th is also added. So you know about the club service. Club service na அந்த clubனுடைய administration. எப்படி ஒரு club ரன் பண்றது, மீட்டிங்ஸ் எப்படி நடத்துறது, மெம்பர்ஷிப் கூட்டுறது, மெம்பர்ஷிப்பை ரீடைன் பண்றது. Now you heard about our DG telling about how to develop the membership கூட்டுறது. These all come under club service. Retention, that is இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸை நம்ம தக்க வைத்துக் கொள்வது, அது very very important. That is also under club service. நிறைய விஷயங்கள் கிளப்பினுடைய மேனேஜ்மெண்ட். So you have a separate session on the club administration. I think Yusuf Raja will be having it now. Club administration. Another session is there. It is just a touch பண்ணி தான் பண்ணி, because it's a vast subject. பெரிய செமினாரை நடத்தக்கூடிய ஆஃப் டே செமினார் நடத்தக்கூடிய சப்ஜெக்ட் தான் இந்த ஒவ்வொரு சர்வீஸுமே. So I am just giving you an outline about all the services. ஒவ்வொரு வகையான ரோட்டரியோட கிளப் சர்வீஸ்ல நிறைய விஷயங்கள் கிளப் சர்வீசஸ்ல வரும்.
கிளப் முதல்ல சொன்ன மாதிரி மீட்டிங் நடத்தக்கூடியது, மெம்பர்ஷிப் சேர்க்கறது, மெம்பர்ஷிப் ரீட்டைன் பண்றது, இன்னும் இது போல நிறைய ஆர்ஐக்கு டியூஸ் அடைக்கணும். That I forgot to tell you. We have to reduce to the RI. Total international fee. எல்லாருமே நம்ம அடைச்சிட்டு இருக்கிறோம். That is also under club service தான். About now it is about $70. It may increase next year கூட increase பண்ணலாம். 1.5 or $1 may be increased. So that will come under. அது வேற இருக்கு. Another session is there. Our financial obligation. So these things come under club service. Then comes the vocational service. தொழில் சார்ந்த சேவை. We all know that we are in Rotary based on our vocation. நம்மளுடைய தொழிலை அடிப்படையாக வச்சுனா நம்ம எல்லாருமே ரோட்டரியில சேர்ந்தது. What is he? ஜாயின் பண்ணும்போது it is an important thing to inform all. What is he doing? ஒரு ஆளை நம்ம ஒரு கிளப்ல ப்ரொபோஸ் பண்ணா கூட the immediate next question will be asked, what is he doing? என்ன பண்றாரு? So he is a doctor or he is a lawyer, he is employed in a bank, he is a government employee or other self-employed persons. இது எல்லாமே தான் நம்மளுடைய தொழில். That is very important. So ரோட்டரியில வந்து ஒகேஷனல் சர்வீஸ் வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தோ அது வந்து ரொம்ப பெருசா நம்ம எடுக்கவேனா கூட வாட் எவர் பிசினஸ் வி டூ, ரியல் எஸ்டேட் பண்ணலாம், ஹோட்டல் நடத்தலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய ஒரு பிசினஸையும் நம்மளுடைய தொழிலையும் சார்ந்ததுதான் தொழில் சார்ந்த சேவை. ஸோ அது என்ன இம்பார்ட்டன்ட்? we should have high ethical standard in our work. நம்மளுடைய தொழில்ல நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் தொழிலா பண்ணணும். நம்மளுடைய தொழிலை வந்து we should consider this as an opportunity to serve. நமக்கு சர்வ் பண்ணணும், மற்றவங்களுக்கும் நம்ம சர்வ் பண்றதுக்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் that is called vocational service. Just take this. The session 9 has been preponed. ரோட்டரினா நிறைய பேருக்கு தெரியாது, நிறைய ஊர்களுக்கும் பிரபலம் ஆகல. Once the day he stepped into the shoes of the governor, ஒரு district governor elected ஒரு போஸ்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அப்படின்னு after his winning the his governorship ஆக போறாங்க தெரிஞ்ச உடனே 3-2-1-2 அதான் நம்மளோட 7 ரெவென்யூ டிஸ்ட்ரிக்ட் எல்லா இடத்துலையும் நூக் அண்ட் கார்னர் கேம் டு நோ அபவுட் வாட் ரோட்டரி இஸ். ஏன்னா அது அவரோட சாரிஸ்மா. அவங்க வந்து எல்லாரையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாங்க. எல்லார் வீட்டுக்கும் பழகுவாங்க, போவாங்க, வருவாங்க, எல்லாருக்கும் பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. யூ கேன் கால் ஆல் த 4000+ மெம்பர்ஸ் நேம் சொல்லி உங்களை கூப்பிடுவாங்க. ஒரு தடவை இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா வி கால் யூ பை யுவர் நேம். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட். அதே மாதிரி ஜெசிந்தா கர்மா மேடம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா she has come from the base root level. அதாவது ஒரு இன்டராக்ட்ல இருந்து இன்டராக்ட், ரோட்ராக்ட், அப்புறம் கிளப் பிரசிடென்ட், அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல், அப்புறம் ஏஜி லெவல், அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அவங்க எலெக்ஷனுக்கு நின்று போட்டி போட்டு தோத்து ஜெயிச்சு வந்து இன்னைக்கு ஒரு இந்த லெவலுக்கு அட்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரியலி ரிமார்க்கபிள் திங். இது ஒரு ஈஸியா nobody can get it over. ஒரு லேடியாக நம்ம ஒரு ஜென்ஸ் ஓரியன்ட் இதுல வந்து அவங்க இருந்து அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த இதை ஒரு நம்ம வந்து 20 கிளப்ஸ் இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கோம். 20 கிளப்ஸ் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் 3-2-1-2 நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நாங்க ஸ்டில் we are planning to start another ஒரு 30 கிளப்ஸ்க்கு நாங்க we have found out the advisors வச்சு அவங்க பிளான் பண்ணி ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கோம். இங்கேயும் நிறைய அட்வைசர்ஸ் முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்காங்க. they are blushing. எங்க அண்ணாச்சி நம்ம சொல்லிட போறோம். ஆரம்பத்தை ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் பயந்து ஓடுறாங்க. நிறைய பேர் போன் எடுக்கிறதும் கிடையாது. அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இந்த வருஷம் கிட்டத்தட்ட எனக்கு என்னை அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து எப்படின்னா அவங்க ரொம்ப இன்வால்வ். ஷி வாஸ் ஆன். அவங்க வந்து அவர் வந்து ஒரு 20 வருஷமா ரொட்டேரியன். அந்த பொண்ணு வந்து ஃப்ரம் த 5th 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து அவங்க அப்பா கூடவே வந்து போய் இருந்து அப்படியே ரோட்டரி கிளப் எல்லா மீட்டிங்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணி வச்சு இருந்து அவ்வளவு தூரம் இன்வால்வ்டா இருந்தது. அந்த பொண்ணை இப்ப பிரசிடென்டா உட்கார வச்சிருக்காங்க. ஷி இஸ் ஹார்ட்லி 21. இன்னைக்கு நீங்க எத்தனையோ பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரிஸ் உட்கார்ந்து இருக்கீங்க. பாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் நீங்க எல்லாரும் கண்டிப்பான முறையில ரோட்டரி இதுல புது கிளப் 1-2 தவிர மற்ற எல்லா மெம்பர்ஸுமே ஓரளவுக்கு நீங்க கொடுக்க முடியாது. அந்த அல்லது அறக்கட்டளை ஆரம்பிப்பதற்கு அதாவது ட்ரஸ்ட் சேஞ்ச் பண்றீங்களா? அப்போ வந்து இந்த அமெண்ட்மெண்ட் போட்டு இந்த பைலாவை மாத்தணும். பைலாவை மாத்தி இந்த டியூஸ் வந்து ஆஸ் ஆன் நீங்க என்ன வச்சிருக்கீங்களோ அதை போடணும். அதுக்கப்புறம் ஆர்டிகல் 7 மெத்தட் ஆஃப் voting.
மெத்தட் ஆஃப் ஓட்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு மெம்பர்ஸ் வந்து ஒரு போர்டு மெம்பர்ஸ் செலக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு எப்படி செலக்ட் பண்றது, எந்த மாதிரி அந்த ஓட்டிங் வைக்கிறீங்க. அதாவது சில கிளப்ல வந்து பேலட்ல வைப்பாங்க, சில அதாவது இப்ப நிறைய கிளப்ல வந்து எலெக்ஷன் நடத்துறதே இல்லை. நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டோ இஷ்டப்பட்டோ கேள்வியார் கேட்டாரு, கஷ்டப்பட்டு வந்தீங்களா இஷ்டப்பட்டு வந்தீங்களா கேட்டாரு. சில கிளப்ல வந்து எலெக்ஷன் வச்சுதான் பிரசிடென்ட் எடுப்பாங்க, அந்த மாதிரி சங்கமும் இருக்கு. அதனால அந்த எலெக்ஷன் வச்சு இப்ப வந்து ஒரு பிரசிடென்ட் 2 பேர் நிக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்றது? 2 பேர் நிக்கிற இடத்துல எலெக்ஷன் வச்சுதான் ஆகணும். அந்த எலெக்ஷன் எப்படி நடத்துறது? அதுக்கு வந்து பேலட் மாதிரி போட்டு அந்த ஓட்டிங் இதை போட்டு பண்ணலாம். இல்ல அப்படின்னா வந்து கையை தூக்க சொல்லலாம், எத்தனை கையை தூங்கிக்கணும் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி 2-3 ப்ரொசீஜர் இருக்கு. அதுதான் வந்து மெத்தட் ஆஃப் ஓட்டிங். அப்புறம் கமிட்டிஸ், ஆர்டிகல் 8 வந்து கமிட்டிஸ். அதாவது என்னென்ன கமிட்டிஸ் வந்து உங்க சங்கத்துல வைக்கிறீங்க. அதாவது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 கமிட்டி கண்டிப்பா வைக்கணும்னு சொல்லி கம்பல்சரியா போட்டிருக்காங்க. கிளப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், சர்வீஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ், டிஆர்எஃப், பப்ளிக் இமேஜ். சோ இந்த மாதிரி ஒரு 5 கமிட்டிஸ் கண்டிப்பா கம்பல்சரியா போட்டு இது மாதிரி நீங்க என்னென்ன கமிட்டிஸ் போடுறீங்க. சோ இதெல்லாமே வந்து இந்த கமிட்டிஸ்ல நீங்க உங்க சங்கத்துல என்னென்ன பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறது இதுல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆர்டிகல் 9 பினான்சஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். சோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து மெம்பர்ஸ் வந்து சந்தா வாங்குறீங்க, சந்தா வாங்கி 1 இயர் வாங்கி வச்சதுக்கு அப்புறம் அது வந்து ஒரு ஆடிட்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒரு ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும். சோ அந்த ரிப்போர்ட் வந்து நீங்க எப்ப கொடுக்குறீங்க, எந்த மாசத்துக்குள்ள கொடுக்கணும் அது. சோ அதுக்கப்புறம் ஒரு செக் வந்து சைன் பண்ணணும் அப்படின்னா யாரெல்லாம் சைன் பண்ணலாம், சைனிங் அத்தாரிட்டி யாரு, 2 பேர் சைன் பண்ணுமா, 3 பேர் சைன் பண்ணுமா. சோ இதெல்லாமே இந்த பினான்ஸ்ல வந்து வந்துடும் இல்ல. அதுக்கப்புறம் ஆர்டிகல் 10 மெத்தட் ஆஃப் எலெக்டிங் மெம்பர்ஸ், இது கூட இருக்கு. நீங்க ஒரு மெம்பரை உள்ள கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு. நீங்க சும்மா எடுத்தோன்னு ஒரு மெம்பரை வந்து உள்ள கொண்டு வர முடியாது. ஒரு மெம்பரை உள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதை வந்து உங்களுக்கு ஒரு போர்டு இருக்கும். நான் எப்படி சொன்ன மாதிரி அந்த போர்டுல கொண்டு வந்து அந்த மெம்பரை வச்சு அவரை வந்து அப்ரூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஜெனரல் பாடியில வச்சு சோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு மெம்பரை வந்து எலெக்ட் பண்ணி உள்ள கொண்டு வருவாங்க. சோ அது ஒவ்வொரு சங்கத்துக்கும் மாறலாம். சோ அதான் மெத்தட் ஆஃப் எலெக்டிங். அப்புறம் கடைசி வந்து ஆர்டிகல் 11 வந்து அமெண்ட்மெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி சட்டத்திட்டங்கள் வந்து அப்பப்போ நீங்க மாத்திக்கிடலாம். அதாவது பைலா வந்து நீங்க மாத்திக்கலாம். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கூட்டுறது குறைக்கிறது, சோ அந்த ஆடிட்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்போ கொடுக்கறது, அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டிங் எப்படி பண்றது, இந்த மாதிரி நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னது எல்லாமே வந்து அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க பண்றத பண்ணிக்கலாம். அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டும் பண்றது எப்படி அப்படின்னா அதை போர்ட் மீட்டிங்ல வச்சு அதை வந்து ஜெனரல் பாடிக்கு கொண்டு வந்து சோ அதுல பாஸ் ஆனாதான் நீ பைலா அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும். சோ இதான் வந்து கிளப்போட பைலா. இது வந்து நான் எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா ஜிஓவி கவர்னரோட அபிஷியல் விசிட் வரும்போது அதை பத்தி கருப்பூர் பேசுவாரு. அபிஷியல் விசிட் வரும்போது கண்டிப்பாக கவர்னர் வந்து கண்டிப்பா பார்ப்பாங்க உங்க கிளப்ல பைலா இருக்கா அப்படின்னு. சோ கண்டிப்பாக எல்லா கிளப்லயும் இந்த பைலா கண்டிப்பா இருக்கணும். இந்த பைலாவை பத்தி நீங்க அஸ் பிரசிடென்ட் அஸ் செக்ரட்டரி கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். சோ இது தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நீங்க இனிமே என்ன பண்ண முடியும், கிளப்புக்குள்ள போக முடியும், கிளப் நிர்வகிக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்காரு உங்க கிளப்ல வந்து என்ன டியூஸ்னா உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும். உங்க கிளப்ல வந்து என்னைக்கு நீங்க ஆடிட்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பீங்க உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும். உங்க கிளப்ல வந்து செக் எப்போ நான் யாரெல்லாம் சைன் பண்ண சொன்னா உங்களுக்கு தெரியணும். உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியலன்னு சொல்லவே கூடாது. அதுக்காக இந்த பைலா. சோ இந்த பைலா வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. எல்லா சங்கத்திலயும் இருக்கும், இல்லாட்டாலுமே நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க. வச்சு நீங்க வந்து உங்க கிளப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க அதை அப்டேட் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க. சோ அது பைலா முடிஞ்சது. லீடர்ஷிப் அண்ட் டீம் பில்டப். அதாவது இன்னும் வந்து நம்ம வந்து கிளப் பைலா வந்து தெரிஞ்சாச்சு, சட்டத்திட்டங்கள்லாம் தெரிஞ்சாச்சு. கிளப்ல இன்னும் நம்ம கிளப்பை நிர்வகிக்கணும். கிளப்புக்குள்ள போயாச்சு. அஸ் அ பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி இன்னும் வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவலா அஸ் அ பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி எப்படி இருக்கணும். சோ நமக்குன்னு சில கேரக்டர்ஸ் இருக்கும், நமக்குன்னு சில பிடிவாதங்கள் இருக்கும், நமக்குன்னு சில பிடித்தது இருக்கும், பிடிக்காம இருக்கும். பட் அஸ் அ லீடர் வந்து நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, அந்த சங்கத்தை எப்படி கொண்டு போக போறீங்க. அதாவது ஏதோ ஒரு இந்த போஸ்டை எடுத்தோம் வச்சோம் நம்ம வெளியே போனோம்னு இருக்கவே கூடாது. நீங்க வந்து இந்த பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி வந்து உங்க வாழ்க்கையில ஒரு தடவை வரக்கூடிய ஒரு போஸ்ட். அது சில சங்கத்துல வேணா 2 தடவை 3 தடவை வந்திருக்கலாம். பட் பெரும்பாலான சங்கத்துல வந்து ஒரு தடவை பிரசிடென்ட் ஆனா திரும்பி அந்த போஸ்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதனால நீங்க வாழ்க்கையில வரக்கூடிய ஒரு காலம் அது. அந்த ஒரு வருஷத்தை வந்து நீங்க எப்படி எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ண போறீங்க. சோ அதாவது உங்க மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சொல்லணும், அவன் வந்து பிரசிடண்டா இருந்தாரு, அவர் இருக்கும்போது இந்த கிளப் எவ்வளவு பிரமாதமா இருந்தது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி உங்களுடைய கிளப் வந்து இருக்கணும். நீங்க அந்த அளவுக்கு உங்க பிரசிடென்சிப் இருக்கணும். சோ அதுதான் வந்து முக்கியம். சோ நீங்க வந்து எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நான் இந்த கிளப்ல வந்து நான் பிரசிடண்டா இருந்தேன், நான் இவ்வளவு பண்ணி தான் வச்சேன் அப்படிங்கிறது. சோ ஏபிஎன் சொல்லும்போது சொன்னாரு, ஒரு சர்வீஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுல அடிக்கல்ல வந்து உங்க அடிக்கல் நாட்டும் போது உங்க கிளப்போ உங்க நேம் அஸ் பிரசிடென்ட் இருக்கும். அது 15-20 வருஷம் ஆனாலும் அது உங்க பிள்ளைங்களா இருக்கட்டும், உங்க பேர குழந்தைங்களா இருக்கட்டும், காமிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நான் பிரசிடண்டா இருந்தேன், பிரசிடென்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு. அந்த 1 இயர் ஜூலை டு ஜூன் நீங்க வந்து பிரமாதமாக அஸ் பிரசிடென்ட், அதாவது
இஷ்டப்பட்டு வந்தீங்களா கஷ்டப்பட்டு வந்தீங்களா அதெல்லாம் தெரியாது. பட் இனிமே ஆயிட்டீங்க. இனிமே வந்து உங்களுடைய இந்த போஸ்ட் இந்த பொசிஷனை வந்து நீங்க வந்து ஒரு ரசிச்சு ருசிச்சு பிரமாதமா பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க சங்கம் நீங்க அஸ் பிரசிடென்ட் பிரமாதமா இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம். சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன் பாருங்க, லீடர்ஷிப் இஸ் சர்வீஸ் நாட் அ பொசிஷன். இது வந்து கண்டிப்பா எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நான் பிரசிடென்ட், நான் சங்கத்தோட தலைவர், சோ நான் சொல்றதெல்லாம் மெம்பர் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது கண்டிப்பா நடக்காது. அதாவது நீங்க வந்து எப்பவுமே வந்து அதிகாரத்தை தலையில வச்சுட்டு ஆணவத்தை அலையக்கூடாது. நம்ம அந்த கிளப்ல பிரசிடென்ட் சொல்லி நீங்க ஆணவத்தை அலைஞ்சீங்கன்னா உங்களை யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க, உங்க பின்னாடி யாரும் வர மாட்டாங்க. இது வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் இஸ் அ சர்வீஸ் ஒன்லி, நாட் அ பொசிஷன். ஆனா திருப்பி அதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மைண்ட்ல ஏத்திக்கிடுங்க. நீங்க நாளைக்கே ட்ரைனிங்ல முடிச்சு போனதுக்கு அப்புறம் என் சங்கத்துக்கு நான் தான் லீடரு, நான் தான் தலைவர், நான் சொல்றதெல்லாம் நீங்க கேட்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை விட்டுட்டு, சோ நீங்க எப்படி மெம்பர்ஸோட அரவணைச்சு அனுசரிச்சு எப்படி கொண்டு போறீங்களோ அதுலதான் உங்க திறமை இருக்கு. சோ லீடர்ஷிப்னா என்ன? அதாவது ஒரு தலைவர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. அதாவது டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதர்ஸ், அதாவது மத்தவங்களை வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ற மாதிரி, அதாவது வெற்றி கொள்ற மாதிரி இருக்கணும். அதாவது இது எப்படி அப்படின்னா, இது 3 விதமா சொல்றாங்க. உங்களுடைய இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷன், அதாவது நீங்க வந்து மத்தவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்றது, ஒரு பர்சனலோட, அதாவது என்ன பர்சனல் ரேப்போ அப்படிமாங்க. சோ அந்த பர்சனல் ரேப்போட நீ மத்தவங்கள்ட்ட வந்து எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றீங்க. அதுக்கப்புறம் கான்ஃபிளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது கண்டிப்பா சங்கத்துல வந்து சண்டை சச்சரவுகள் இல்லாம இருக்காது. சண்டை சச்சரவு இருக்கிறது, அதுல வந்து நீங்க ஒரு ஃபேவரா போகாம, இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாம அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாம எந்த மாதிரி நீங்க அதை மேனேஜ் பண்றீங்க. அது 3வது வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங். கண்டிப்பாக பிரச்சனைக்கு வரதான் செய்யும், நீங்க மேனேஜ் பண்ண தான் போறீங்க, பட் எப்படி சால்வ் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு லீடருக்கு உண்டான ஒரு முக்கியமான ஒரு பண்பு. எஃபெக்டிவ் லீடர், அதாவது ஒரு லீடரா இருக்கிறதோட ஒரு எஃபெக்டிவ் லீடர் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு டீம் பில்டப் பண்ணி உங்க மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே நீங்க சொல்றதை கேட்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பிஹேவியர் வந்து மாறணும். அதே மாதிரி மத்த கிளப் மெம்பர்ஸ், அதாவது நீங்க வந்து ஒத்தையில வந்து எந்த ஒரு காரியத்தையும் உங்களால பண்ண முடியாது. அஸ் அ பிரசிடென்டா வந்து ஒரே ஆளா வந்து எல்லா காரியங்களும் பண்ணி கொண்டு போக முடியாது. அதாவது அவங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரியாரிட்டிஸ் 6 ப்ரியாரிட்டிஸ் சொன்னாங்க. டிஆர்எஃப், அப்புறம் மெம்பர்ஷிப், இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரியாரிட்டிஸா இருக்கும். இதை நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரே ஆளா தனியாளா இருந்தா எந்த ஒரு காரியம் பண்ண முடியாது. நிறைய பிரச்சனைகள் கிளப்ல வரதான் செய்யும். அதனால நீங்க கிளப்ல நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்க, பிரச்சனைகள் சால்வ் பண்ணுங்க. பிரமாதமான பெஸ்ட் பிரசிடென்ட் அவார்டுங்கிற நீங்க வாங்கி பெஸ்ட் பிரசிடென்ட், பெஸ்ட் செக்ரட்டரி, பெஸ்ட் அவார்ட் வாங்கணும். So wish you all the very best for the great work you are doing. Thank you. The training session is now adjourned for refreshments. To the next level. So உங்களுடைய ட்ராக்கிங், இந்த ஆக்ஷன் பிளான் எந்த அளவுக்கு நடந்திருக்கு, நடக்கல, அதை சரி பண்ணணுமா, எதுவும் நடக்கலங்கிற ஒரு ப்ராக்ரஸ், அதை வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் கூட சொல்லலாம். அதுதான் பண்ணுங்கன்னு சொல்றது 4th ஸ்டேஜ். இந்த 4 ஸ்டேஜ் தான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் ஆஃப் எனி பிளான். பொதுவா ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து ரொம்ப அதிகமா கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. எப்ப கேள்விப்படுவீங்க அப்படின்னா, கவர்னர் விசிட்ல வந்தவன ஒரு கேட்பாரு, ஜிஓஇல வந்து உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க, உங்க கிளப்போட ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் கொடுங்க அப்படின்பாரு. நம்ம மாறி மாறி திரும்பி பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? யாருக்கும் அதோட ஃபண்டமெண்டல் ரீசன் என்ன அப்படிங்கறத புரியாது. ஆர்ஐ வந்து அதோட கிளியர் கைட்லைன்ஸ் பாயிண்ட் இந்த மேனுவலை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த பிரசன்டேஷனை ரெடி பண்ணிருக்கோம். சோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் எவ்ரி கிளப் ஷுட் ஹேவ் இட் இன் பிளேஸ். ஓகேங்களா? இதற்காக நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து அவங்க கொடுக்குறான். ரிசோர்ஸ் ஆர்ஐ கொடுக்குது, டூல்ஸ் கொடுக்குது. நீங்க சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் ஆக எப்படி நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்றது, 2வது எப்படி விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெடி பண்ணுது, 3வது வந்து இது எப்படி ஆக்ஷன் பிளான் கொண்டு வரது, இது எப்படி ட்ராக் பண்றது, எல்லாத்துக்கும் நிறைய ரிசோர்ஸ் இருக்கு. டூல்ஸ் வந்து ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் இஸ் ப்ரொவைடிங். இத பத்தி கொஞ்சம் இந்த 4 பாயிண்ட் தான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான், நதிங் எல்ஸ். ரைட் டு எக்ஸ்பிளைன். ஓகேங்களா? சோ இதுல ஸ்ட்ராட்டஜிக் இஷ்யூஸ் எங்கெல்லாம் வரும்? எல்லா கவர்னரும் வந்தோட என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க ஒரு நெட் growth in membership, இந்த வருஷம் டார்கெட் வந்து 5555, நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து இன்னொரு டார்கெட் வரும், 2வது ரிட்டென்ஷன் பண்ணுங்க அப்படிம்பாங்க. இதே மாதிரி these are the various conceptualization of projects, best use of resource, enhancing public image, motivating club members, இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் இஷ்யூஸ் ஆக இருக்கும். இதுல வந்து பொதுவாக ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கலாம், ஒரு கிளப்போட ஸ்ட்ரென்த்ங்கிறது என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்கள்ட்ட வெரைட்டி ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, டிஃபரெண்ட் டைவர்சிஃபைட் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ஸ்.
உங்களுடைய கிளப் மெம்பர்ஸ் வந்து ஒரு டாக்டர், இன்ஜினியர், எனி ஸ்கில்டு ப்ரொஃபஷனல், இந்த மாதிரி நிறைய டைவர்சிஃபைட் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்கள்ட்ட வந்து ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஷேரிங் அண்ட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ரிசோர்ஸ் இருக்கலாம், ஸ்ட்ராங் சென்ஸ் ஆஃப் கமிட்மெண்ட் இருக்கலாம், வெரி குட் ரிலேஷன்ஸ் சம் பீப்புள் உள்ள ஒரு கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ் ஒரு கிளப்ல, அதனால சில காரியங்களால சாதிக்க முடியும். இதெல்லாம் வந்து எக்ஸலன்ட் ஃபேமிலி வேல்யூஸ். சில கிளப்ல பாத்தீங்கன்னா ஈவன் there is a one club which is going to be chartered family club, husband and wife மட்டும் தான் அந்த கிளப்ல மெம்பர் அப்படின்னு ஒரு கிளப் வரப்போகுது நம்ம 3 to 1ல. இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உங்க கிளப்புக்குள்ள இருக்கலாம். இதெல்லாம் உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்ஸ். இதை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஒவ்வொரு கிளப்புக்கும் இது வித்தியாசப்படும். இதை வச்சுட்டு யூ ஐடென்டிஃபை யுவர் ஸ்ட்ரென்த்ஸ். எங்கெல்லாம் வீக்னஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு, இன்னும் ஒரு விஷன் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கிளியரா இருக்காது. சரிங்களா? இந்த விஷனை பத்தி இன்னொரு 2 ஸ்லைட் தாண்டி பார்க்கலாம். lack of clarity and understanding about Rotary is very important. மெம்பர்ஷிப் growth என்ன பண்ணுவோம்னா கடகட மெம்பர்ஸ் சேர்த்துக்கிட்டே இருப்போம். 5 பேர் 10 பேர் 15 பேர் 20 பேர் சேர்ந்து புது கிளப் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்போம். அந்த புதிதாக சேர்ந்த மெம்பர்களுக்கு நமக்கே எந்த அளவுக்கு ரோட்டரி தெரியுங்கிறது ஒரு பாட்டில் லைக் இருக்கு. புதிய மெம்பர்களுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு ரோட்டரி பத்தி தெரிவிக்கிறோம், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மோஸ்ட்லி அது வந்து வீக்னஸ் தான் இருக்கும், அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டோம். அதனாலதான் அடுத்த வருஷம் அதுக்கு அந்த சும்மா காணாம போறாங்க. சோ நாலேஜ் ஆஃப் ரோட்டரி, அப்புறம் லிமிடெட் ஆக்டிவிட்டீஸ், ரிசோர்ஸ் இன்எடிக்யூட் அல்லது அப்புறம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் இல்லாம இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து ஏரியா ஆஃப் வீக்னஸ். இதெல்லாம் இருந்தா யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை. தென் இன்புட் மட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். டிஆர்எஃப்ல வந்து let me not get into much detail. நிறைய உங்களுக்கு டைம் இருக்கு, இது சொல்லுவாங்க. I think governor is there to give you input about your TRF targets. ஓகேங்களா? Here அதனால I am just taking you through the basics. In 10 minutes that's what we can do. The Rotary, okay, the foundation, the TRF is the Rotary Foundation. ஓகேங்களா? இதுல வந்து சில பேசிக் ஒரு 4-5 क्वेश्चन மட்டும் எல்லாரும் மனசுல இருக்கும், நம்ம வந்து வெளியே சொல்ல மாட்டோம். சரிங்களா? அந்த क्वेश्चनக்கான பதில் மட்டும் நான் சொல்றேன். That's it. ஃபவுண்டேஷன் நான் எதுக்கு பணம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கேள்வி தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். உங்களுடைய மெம்பர்ஸ்க்கு கேட்கும், நீங்க கொடுக்கும்போது சரி, ரோட்டரிக்கு நான் ஏன் கொடுக்கணும், சர்வீஸ் பண்ணணும்னா எனக்கு 1000 வழி இருக்கு. நான் என் ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாய்க்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணலாம், என் குடும்பத்துல வேலை செய்யற ஒரு சர்வெண்ட்டுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணலாம், நெய்பருக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம், என் ஸ்ட்ரீட்ல பண்ணலாம், என்னோட ஊர்ல பண்ணலாம். நான் ஏன் ரோட்டரி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு வரும். இதே கேள்வி தான் நீங்க யார்கிட்ட கேட்க போறீங்களோ எல்லாரும் மைண்ட்லயும் இருக்கும். அந்த கேள்விகளுக்கான பதில் வந்து உங்களால சரியா கொடுக்க முடிஞ்சா you can achieve any target in TRF from the club. அதுக்கான क्वेश्चन ஆன்சர்ஸ் மட்டும் ஒரு 5 क्वेश्चंस பார்ப்போம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் என்ன பண்ணுது, உங்களுடைய gift transforms your gift into a service project that changes lives both close to home and around the world. நீங்க செய்யக்கூடிய டைரக்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து உங்களால உங்க தெருவுக்கோ உங்க அடுத்த தெருவுக்கோ பண்ண முடியும் ஒழிய வேறு நாடுகள் உலகத்துல எங்கேயோ மூலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சஃபர் ஆகிற ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வந்து உங்களால டைரக்டா பண்ண முடியாது. அதை இந்த ரோட்டரியால செய்ய முடியும். ஓகேங்களா? செகண்ட் திங், why should I donate to the Rotary Foundation? நான் ஏன் ரோட்டரிக்காக கொடுக்கணும், டைரக்டா நானே சர்வீஸ் பண்ணிட்டு போறேன். ரோட்டரியில வந்து சேர்றது எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்காக சேர்ந்திருக்கிறேன், நான் ஜாலியா வரேன், மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்றேன், I'll do something which I want, but why should I donate to Rotary Foundation? இதுல வந்து ரோட்டரி எதுக்காக கொடுக்கணும் அப்படின்னா, நீங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ரூபாயும், ஒரு ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கிட்டத்தட்ட 92 பைசா, ஒரு ரூபாயில வந்து 92 பைசா வந்து சர்வீஸ்க்காக செலவழிக்கப்படுகிறது. பொதுவாக நிறைய ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் உலகம் ஃபுல்லா இருக்கு. நீங்க எத்தனையோ ட்ரஸ்ட் இருக்கு. ட்ரஸ்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா பென்ஸ்லயும் பிஎம்டபிள்யூலயும் போவாங்க. ட்ரஸ்ட் பண்ணக்கூடிய சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட் பாத்தீங்கன்னா 1000 ரூபாய்க்கு பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. பட் நம்மளுடைய ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா 1 ரூபியில 92% is given to service project. Remaining 8% பாத்தீங்கன்னா 2% தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்ஸ். ரிமைனிங் ஆல் எதுக்காக போகுதுன்னா இந்த ஃபவுண்டேஷனோட ஃபண்ட் ரைசிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய இருக்கு, நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, அதற்காக செலவிடப்படுது. கிட்டத்தட்ட 98% டொனேஷன்ஸ் வந்து it is going to the service project is one reason. அதுதான் இங்க சொல்ல வரேன். 92% வந்து to the Rotary programs. நம்முடைய ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட $3 பில்லியன் அளவுக்கு நம்ம வந்து ஹியூமானிட்டிக்கு சர்வீஸ் மட்டுமே பண்ணியிருக்கிறோம். பட் முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய அளவுல இது வந்து ரீச் ஆகல. ஃபவுண்டேஷன் வந்து எப்போ ஒரு நெக்ஸ்ட் டைமென்ஷனுக்கு போகுது அப்படின்னா, நம்முடைய பாலாரிஸ் வந்து 1947ல இறந்து போறாங்க. அப்ப இறந்து போகும்போது அது வரைக்கும் பாக்குறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-20 வருடமா ஒன்னும் பெரிய அளவுல ஃபவுண்டேஷன் டெவலப் ஆக மாட்டேங்குது. அந்த அவருடைய டெத்தை வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறாங்க மெம்பர்ஸுக்கு,
யாராவது அவருக்கு வந்து கண்டோலன்ஸ் மெசேஜ் சொல்லணும்னா இன்ஸ்டா ஃப்ளவர்ஸ் அனுப்புறதுக்கு பதிலா ஃபவுண்டேஷனுக்கு காசு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதுதான் அந்த டெலக்ஸ் அந்த நாள் அனுப்பப்பட்டிய ஒரு டெலக்ஸ் மெசேஜ். இதை பார்த்த உடனே தான் ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தே ரீச் $1 million அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட்டை வந்து தாண்டி அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து வளர ஆரம்பிக்குது. அந்த $1 million வளர ஆரம்பிச்சு அதன் மூலமாக சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே தான் ரோட்டரியோட ஸ்ப்ரெட் பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைட் இட் இஸ் இன்க்ரீசிங். ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் ஃபெல்லோஷிப்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தாலும் என்றைக்கு நம்ம வந்து கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் மூலமாக கம்யூனிட்டியை நம்ம ரீச் பண்றோமோ அன்னைக்கு தான் ரோட்டரி வந்து மிகப்பெரிய அளவுல விரிவடைந்து வளர ஆரம்பிக்கிறது. அந்த கம்யூனிட்டி சர்வீஸ்க்கான பேசிக் ஆதாரம் வந்து ஃபண்டிங் வந்து இந்த ஃபவுண்டேஷன் மூலமா தான் ரோட்டரிக்கு போய் சேருது. இதுதான் இந்த ரோட்டரியோட பேசிக்ஸ். இந்த ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷனுக்கு இனிமேல் நிறைய ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ரிக்வெஸ்ட் வைப்பாங்க, டார்கெட் கொடுப்பாங்க. இதுல நிறைய வேரியஸ் லெவல்ஸ் இருக்கு. $1,000 கொடுத்தா ஃபாலோவர்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க, $10,000 கொடுத்தா மேஜர் டோனர், அப்படியே ஆரம்பிக்கப்பட்டு அந்த மிகப்பெரிய லெவல் பாத்தீங்கன்னா ஏகேஎஸ் மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நீங்க நம்மளுடைய 3-2-1-2லயே வந்து 2 ஏகேஎஸ் மெம்பர் $2.5 லட்சம் கிட்டத்தட்ட $2 கோடி டொனேட் பண்ண மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. நம்ம 3-2-1 டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்காங்க. பெரிய அளவுல போய் ரீச் ஆக வேண்டாம். இந்தியா பாத்தீங்கன்னா முன்னால ஒரு காலத்துல வந்து ஃபவுண்டேஷன்ல ரிசீவிங் எண்டாக இருந்தோம். பழைய கவர்னர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷனல் ட்ரைனிங் போகும்போது இந்தியா வந்துட்டாங்களா காசு கேட்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் அடிச்ச காலங்கள் போய் கடந்த I think 5 years இந்தியா இஸ் நம்பர் 2 இன் கிவிங் வேர்ல்டு வைட். அமெரிக்காக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா வந்து டிஆர்எஃப்ல நம்பர் 2 பிளேஸ் இன் கிவிங். அதுல இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ்ல வந்து முதல்ல இருந்து நம்ம இந்தியா தான் ஜாஸ்தியா இருந்திருக்கிறோம். இதற்கு முன்னாடி திருமதி ராஜ்ஸ்ரீ பிர்லா அவர்கள் வந்து இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ரிபியூஷன் கிட்டத்தட்ட 81 கோடிகள் வந்து ஃபவுண்டேஷனுக்காக கொடுத்த ஒரு நபராக இருந்தார்கள். அதை கடந்த வருடத்துக்கு முன்னரோட வந்து நம்முடைய ஒரு இந்தியன் வந்து முறியடித்தார். அவரை பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரே ஸ்ட்ரோக்ல வந்து he committed 100 crores to Rotary Foundation. இதெல்லாம் வந்து எதை காமிக்குது அப்படின்னா ரோட்டரி டிஆர்எஃப் மீது உள்ள நம்பிக்கையை காமிக்கிறது. இந்த டிஆர்எஃப் வந்து என்ன சாதிக்க முடியும், அதோட சக்தி என்ன, எந்த அளவுக்கு அது டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்குங்கிறத அந்த காரணங்கள் தான் இவ்வளவு பேர் அதுக்கு கொடுக்கறதுக்கான காரணத்தை வந்து காமிக்குது. அதைத்தான் இனி உள்ள ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து போட்டிருக்கிறோம். I think I will just rush through it. இதுவரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 19,700 கோடி ரூபாய் போலியோக்காக மட்டும் செலவிடப்பட்டுள்ளது ரோட்டரி மூலமாக. அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் ரெகக்னிஷன் நான் சொன்னது போல நிறைய அந்த பாலாரிஸ் மல்டிபிள் பால வேரியஸ் லெவல்ஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அந்த ரோட்ல இருக்கும், நீங்க பார்க்கலாம். தனியாக ரெஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டது. இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இருந்தாலும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ரூபாயும் ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் இந்தியா மூலமாக தான் இன்டர்நேஷனலுக்கு போகுது. இன்றைக்கு தேதி வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம் 2020 டிசம்பர் வரைக்கும் நம்ம கொடுத்தது 28 கோடி த்ரூ அவுட் இந்தியா. ஆனால் வாங்கியிருக்கிறது 115 கோடி வந்து சர்வீஸ் ப்ராஜெக்டுக்காக நம்ம ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் வந்து வாங்கியிருக்கோம். This is the reason we are asking to give more to Rotary Foundation to get more for projects. ஓகேங்களா? திரு கே ஆர் ரவீந்திரனோட அவருடைய ஒரு அப்பீல் என்னன்னா அந்த ஃபவுண்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேட்டகரி இருக்கு. அந்த ஆனுவல் ஃபண்ட் வந்து டிப்ளீடிங். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு, there were 866 grants with 46 million. 2018-19 பாத்தீங்கன்னா 1400 கிராண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட 86 மில்லியன் அளவுக்கு நம்ம வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபவுண்டேஷன் மூலமா கொடுத்திருக்கிறோம். அதனால ஆனுவல் ஃபண்டுக்கு நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஒரு அப்பீல் கொடுத்தாங்க. இது வந்து இந்தியன்ஸ் பத்தி நம்முடைய திருமதி ராஜ்ஸ்ரீ பிர்லா வந்து அவங்க வந்து ஹானர் பண்ணாங்க. அந்த நேரத்தில் வந்து அவங்க தான் அதிகமான 71 கோடி ரூபாயை தாண்டி கொடுத்திருந்தாங்க. அதற்கு அடுத்ததாக வந்து இவர் தான் அந்த 100 கோடி கொடுத்தவர். 100 கோடி கொடுத்து கமிட் பண்ணியிருக்காரு. இதற்கு அடுத்தபடியாக நான் என்னுடைய எகப்பொருளாக நான் மறக்காம சேர்க்கிற ஒருத்தர் வந்து இவர் பேர் சாதாரண ஒருத்தர். இவர் பேர் ஈஸ்வரமூர்த்தி, எங்களுடைய கிளப் மெம்பர். இவருடைய இன்றைய வயது வந்து 88. இவர் தனது 85வது வயதில் மேஜர் ஆகிறார். $10,000 கிட்டத்தட்ட 7.5 லட்சம் ரூபாய் வந்து பவுண்டேஷனுக்கு. இவர் வந்து ஒரு பென்ஷன் வாங்குற ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி. அவருடைய மொத்த சேவிங்கும் வந்து அவருக்கு கிட்டத்தட்ட 6 குழந்தைகள் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்காம நான் ரோட்டரிக்காக கொடுக்கணும்னு சொல்லி தனது 85வது வயதில் வந்து மேஜர் ஆகிறாரு. அவரை வந்து எல்லா இடத்துலயும் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக டாக்டர் சின்னதுரை அப்துல்லாஸ் அவருடைய பீரியட்ல வந்து மேஜர் ஆனது மட்டும் இல்லாம அந்த வருடம் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டோட அம்பாசிடராக இருந்தார், ஃபவுண்டேஷன் அம்பாசிடர் இருந்தாரு. இதனால நம்ம எல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா 100 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆர்கனைஸ் சொசைட்டி வந்து இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஆரம்பிச்சு. இன்னும் எல்லா நூற்றாண்டுகளையும் தாண்டி அது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்க எல்லோரையும் இந்த இதற்கான பங்களிப்பை வந்து அளிக்க வேண்டும்.
இதற்கு வந்து நீங்க உங்க மெம்பர்ஸை மோட்டிவேட் செய்யணும். அதுதான் இந்த ட்ரைனிங்கோட ஃபண்டமெண்டல் எய்ம் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ். அதற்காக தான் உங்களுக்கு உள்ள சில பேசிக் டவுட்ஸ் வந்து இது மூலமா கிளியர் பண்ணியிருக்கோம். Probably in foundation seminars we will have more detailed sessions, and I think let's give more and more to the Rotary Foundation, and thank you. Thanks for the opportunity. Thank you. Thank you. Thank you. நான் சொல்ல போறேன். ஸோ இன்னைக்கு டாபிக்ஸ் டு பி கவர்ட். இன்னைக்கு நான் என்னென்ன சொல்ல போறேன்னா, மை ரோட்டரி வெப்சைட் அண்ணாச்சியோட கைடன்ஸ்ல ஒரு 26 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல பணையாரி பண்ணிக்கிற கிராமத்துல ஒரு ஸ்மார்ட் கிளாஸ், ஜெனரேட்டர், ட்ரிங்கிங் வாட்டர் போர்வெல், ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஆர்ஓ பிளான்டோட எல்லாமே போட்டு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பாசிபிலிட்டி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. டூ தட். அடுத்து யூத் சர்வீஸ். யூத் சர்வீஸ்ல வந்து 3 விஷயத்த பாருங்க. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அது கவர்னர் வில் டிசைட் தட். யூத் சர்வீஸ்ல வந்து ஏடி ஆக்ட் 5ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் உள்ள குழந்தைகளுக்கு ஏடி ஆக்ட். ஒன்னும் இல்லை, நீங்க ஒரு பிரசிடென்ட் ஆனா காலர் போடுறீங்க, ஒரு வருஷம் பதவியில இருக்கிறீங்க, ஒரு லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ல டெவலப் பண்றீங்க, அதை ஒரு மீட்டிங்கை சிஸ்டமேட்டிக்கா நடத்துறீங்க, இதே அந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறீங்க. மாசத்துக்கு ஒரு மீட்டிங். ஏடி ஆக்ட்ல ஒரு 4ஆம் கிளாஸ் பையனோ 5ஆம் கிளாஸ் பையனோ காலரை போட்டு பிரசிடென்டா இருப்பான். ஏடி ஆக்ட் பிரசிடென்ட் ஆகுது, எல்லாரையும் இது பண்ணுவான். ஸோ அப்பவே அவனுக்கு அந்த லீடர்ஷிப் ஸ்கில் டெவலப் ஆகும். இந்த ஜெசிந்தா மேடம் மாதிரி அவங்க அப்ப இருந்தே ஒரு இது இன்டராக்ட் ரோட் டிராக்ட். அவங்களும் ஷி வாஸ் அன் இன்டராக்டர், ஷி வாஸ் அன் ரோட் டிராக்டர், ஷி இஸ் அ ரைலேரியன். ஒவ்வொரு இதுலயும் அவங்க இருந்து ஆரம்பிக்கவும் செஞ்சு வந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு ஷி ஹஸ் grown as a big leader. அதே மாதிரி everyone can do that. அப்ப அந்த ஏடி ஆக்ட் ஆரம்பிங்க. ஸ்கூல் 6ஆம் கிளாஸ்க்கு மேல உள்ள பசங்களுக்கு இன்டராக்ட் ஆரம்பிங்க. காலேஜ்ல படிக்கிற பசங்களுக்கு ரோட் டிராக்ட் ஆரம்பிங்க. So let them also enjoy. போய் ஆனா ஹெல்ப் பண்ணணும். ஆரம்பிச்சா மட்டும் போகாது, போய் சப்போர்ட் பண்ணணும். போய் சப்போர்ட் பண்ணி நீங்க உங்களிருந்தே ஸ்பீக்கர்ஸை கொடுங்க. ஸ்கூல்ல ஒரு வாட்ச்மேன் ரொம்ப நேர்மையான ஆளா இருப்பாரு, அவரை கூப்பிட்டு ஆனர் பண்ண சொல்லுங்க. ஒரு டீச்சர் ரொம்ப அருமையா கிளாஸ் எடுக்கக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க, அவங்களை கூப்பிட்டு ஆனர் பண்ண சொல்லுங்க. நீங்களே ஸ்பீக்கரா போங்க. ஸோ டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இது எல்லாம் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் தாண்டி ரோட்டரியோட பப்ளிக் இமேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்றோம், அது மக்களுக்கு போய் சேர்ந்தாதான் ரோட்டரி மேல நல்ல ஒரு அபிப்பிராயம் வர்றது மட்டும் இல்ல, அது தேவையில்லைனாலும் மக்கள் கிட்ட அது ஒரு இதாகி அவங்க they will join Rotary, they will contribute for Rotary. இந்த கான்ட்ரிபியூஷன்ல வந்து மெம்பரா தான் இருக்கணும்னு கிடையாது. ஒரு போத்தீஸ் ஓனரா இருக்கலாம், ஒரு அசோகா டெக்ஸ்டைல் ஓனரா இருக்கலாம், he can become a major donor. அவரை நீங்க கன்வின்ஸ் பண்ணி புரிய வச்சீங்கன்னா, அப்படித்தான் ராஜ்ஸ்ரீ பிர்லா எல்லாம் டொனேட் பண்ணாங்க, அப்படித்தான் பில் கேட்ஸ் டொனேட் பண்ணாரு த்ரூ மெலிண்டா பில் கேட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் மூலமா. வாரன் பஃபெட் அப்படித்தான் பண்ணாரு. சோ அப்படி யாருனாலும் நமக்கே தெரியும் அந்த ஊர்ல ஒரு முக்கியமான ஆள், அட்லீஸ்ட் மேக் ஹிம் a PHF. அவங்க இதுல வைக்க சொல்லுங்க. வரும்போது கேட்பாங்க, இது என்ன சார் நீங்க PHF ஐ டொனேட்டட் $1000, ரைட்? அப்படியே சார் பரவாயில்லையே, இது எதுக்கு பிரயோஜனமாகுது நீங்க சொல்லிருப்பீங்க. இந்த போலியோ போடுறது இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப யூஸ் ஆகுது, நேச்சுரல் கலாமிட்டியில அந்த ஃபண்ட் யூஸ் ஆகுது, இந்த கிராமங்கள் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு படிப்புக்கான விஷயங்களான இதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கும்போது அப்ப இது என்ன ப்ரொசீஜர் கேட்பாங்க, அவரு டொனேட் பண்ணுவாரு. இந்த கான்ஸ்டன்டா பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. சோ இதுதான். இதெல்லாம் தாண்டி நான் அப்பதே உங்களுக்கு சொன்னேன், ஒரு தடவை தான் இந்த பீரியட். பிரசிடென்ட் சில கிளப்ல திருப்பி ஆவாங்க, அதை பண்ணாதீங்க. ஒரு தடவை பண்ணுங்க. ஏன்னா அடுத்த நாள் டெவலப் பண்ணுங்க. பிரிமிட்டிவா இருக்கவே கூடாதுங்க. ரொட்டேரியன் ஷுட் நாட் பி பிரிமிட்டிவ். ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் நடத்துவீங்க, வேற எந்த கிளப்பையும் இன்வைட் பண்ணாங்க, நம்ம வாழ் மட்டும் வாங்க. ஐயோ அவன் வந்தா காலர் போட்டு நின்றுவான், என்னங்க செஞ்சிட போறாங்க. 6 கிளப் இருக்கும் போது 6 கிளப் காலர் போட்டுன்னா பாக்குறவனுக்கு பெருசா தெரியும். நமக்கு அது பெருமை. நீங்க ரிப்போர்ட்ல உங்க ஏதாவது போட்டுக்கிடுங்க, மக்களோட போடாதீங்கன்னு சொல்லிக்கிடுங்க. சிலர் போட்டுவாங்க, காவலர் போட்டு டக்குனு போட்டு, அதை விட சொல்லிக்கிடுங்க. இன்வைட் them, let them come and participate. அதனால அப்படி ஒரு பிரிமிட்டிவா இருக்காதீங்க. 2 கையை விரிச்சு நில்லுங்க, வரவங்களை கூப்பிட்டு போங்க, எடுங்க. let us enjoy Rotary, let us celebrate Rotary. இதோட ஒன்னே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன், உங்களுக்கு இந்த ஒரு வருஷம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இதை எப்படி அட்டம் எடுக்கணும்னு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி ஆகி தெரியும். ஒரு அழகான ஒரு கொழுகுழுன்னு ஒரு ரேபிட், இட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் கேவ் எவ்ரி டே டு டேக் என்ன ரேடிஷ் இல்ல கேரட் எடுக்க வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இதை ஒரு நரி பார்த்துட்டு இட் ட்ரைஸ் டு கேட்ச் அண்ட் கில் இட். ஃபர்ஸ்ட் டே இட் couldn't, it went futile. செகண்ட் டே, தேர்ட் டே, ஃபோர்த் டே 5-6 நாள் பேசி பிடிக்க முடியல. 7வது நாள் it went advance and waited for the rabbit to come out. ராபிட் வெளியே வருது. வெளியே வந்தவொடனே இது, டே ராபிட், I want to talk to you. One other, no, I cannot trust you, you will kill me, I will run away. No, please, I beg your pardon, please be there, I want to talk to you.
Okay, then you be there, I'll be here. You ask me whatever you want to ask from there. The fox கேக்குது, you are very small. Your legs are very small. You are very weak comparing to me. Whereas my legs are very long. I am stronger than you. How come you run faster than me? அப்படின்னு கேக்குது. அதுக்கு you be there, I will tell you. You run for your breakfast. I run for my life. அந்த அட்டெம்ப்ட் என்னன்னா, இந்த நரி விரட்டும் போது இது எப்படியாவது சாப்பாட்டுக்கு பிடிச்சிடணும் போது, இது இல்லைனாலும் வேற இருக்குங்கிறது அது பேக்லாக்ல இருக்கும். பட் அதே முயல் அப்படி நினைக்க முடியாது, காலியாயிருக்கும். அதனால it has to give its full effort. அதே மாதிரி இந்த 1 yearல you give your full effort with all your strength, with the team's synergy. பண்ணுங்க, you will be succeeded and the Rotary name will go up like anything, and let us celebrate Rotary. Thanks to Rotary. Thank you. The next session, I request Rotary K.R. Karpoor. Sorry for taking more time. His topic is Governor's official visit. More interesting topic. We will not take much time for sure. Okay. Number 1, financial obligations of the club. Number 2, maintaining club account. Number 3, members. Number 8, corporate கார்பரேட் உலகம் எப்படி இயங்குதோ அது மாதிரி. மூணாவதா உனக்கு ஃபோர்ஸ்ட் மேரேஜ். அப்படி சில பேர் பிரசிடென்சிக்கு வந்து உட்கார்ந்து இருக்காங்க. They have been forced to take up the job. அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பயம்னா, நம்ம எவ்வளவு பணம் செலவழிக்கணும், நேரம்ங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், அதையும் தாண்டி எவ்வளவு பணம் செலவழிக்கணுங்கிறது தெரியாது. அந்த பயம் இருக்கு, பயம் போகணும். ஐ டெல் யூ, ஆர்ஐக்கு $35 அப்ராக்சிமேட்டா கட்டுறோம் ஒரு ஆஃப் ஏ. அப்போ 3000 ரூபாய். செகண்ட் ஹாஃப் ஒரு 3000, 6000 ரூபாய். மெம்பர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபீஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 800. ரோட்டரி நியூஸ் 400, 7200 ரூபாய் கட்டணும். முதல்ல எழுதி நீங்க எது செஞ்சாலும் சரி. நீங்க எங்களுக்கு இறகாட்டம் வச்சே ஆகும். 7200 ரூபாய் கம்பல்சரியா ஒரு மெம்பருக்கு நம்ம பே பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்கோம். ஆர் வி கலெக்டிங் சஃபிஷியன்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் தட்? அதுக்கப்புறம் கிளப் மீட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸுக்கு பணம் வேணும். அந்த மீட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸுக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு மெம்பர்கிட்ட போய் பிரசிடென்ட் போன் போடுற வேலையெல்லாம் பழைய காலம், அதெல்லாம் மறந்துருக்கு. நம்ம இன்னைக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ண போறோம். அது போக மீட்டிங்கு கலெக்ட் பண்றோம். அது யார்கிட்ட போய் கலெக்ட் பண்ணோம்னா, ஒரு 50 பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு 20 பேர் தான் மீட்டிங் வந்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்ககிட்டயே திருப்பி போய் ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் பணம் கேட்போம், மீட்டிங் ஸ்பான்சரும் பணம் கேட்போம். அந்த வராத 30 பேரும் அப்படியே இருப்பாங்க. என்ன பேசிக் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு. ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ன வாங்கணும்னா, மீட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் கவர் பண்ணி தான் வாங்கணும். நீங்க 26 மீட்டிங் போறீங்களோ, 52 மீட்டிங் போறீங்களோ, அந்த மீட்டிங் அனைத்துக்கும் என்ன செலவாகும்? ஒரு கிளப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல நடக்கணும். கிளப் எக்ஸப்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல நடக்கணும். எப்படி ஒரு ஸ்கூல் நடத்தினா எது நடத்தினா அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் கவர் பண்றோமோ, அதே மாதிரி ரோட்டரி கிளப்பை மாத்துங்க. தயவு செஞ்சு இங்கேயும் போய் இது பண்ணாதீங்க. அப்ப கடைசியில் என்ன ஆயிரும்? செகண்ட் ஹாஃப்ல கிளப்ல ஃபண்டே இருக்காது, ஆர்ஐடியும் கட்ட கூட பணம் இருக்காது. அப்புறம் எப்ப மீட்டிங் நடத்த மாட்டோம். அப்ப ஒரு செகண்ட் ஹாஃப்ல மீட்டிங் நடத்தாத கிளப் என்ன ஆயிரும்? அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷம் பிரசிடென்ட் எடுக்க ஆள் இருக்காது. there is no charm in your club if you don't conduct your meetings. So பட்ஜெட் போடணும். என்னென்ன செலவு வருமோ அவ்வளவுக்கும் சேர்ந்தா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கணும். ரைட். பாயிண்ட் நம்பர் 2, வாயில சொல்லிடுறீங்க சார், ஏற்கனவே உள்ள சந்தாவே எங்களால வாங்க முடியல. How do we collect subscription? அதான் அடுத்த பாயிண்ட். ஒவ்வொரு மெம்பரையும் பிஃபோர் ஸ்டார்ட் ஆஃப் யுவர் இயர் யூ கோ மீட். என்னப்பா ஒண்ணு போயிடு. பிஃபோர் ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி இயர் சார் சொன்னாங்க, பர்சனலா எனக்கு தெரியும் சொன்னார். தட்ஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு டு. விசிட் ஆல் யுவர் மெம்பர்ஸ் பிளேசஸ், பிரசிடென்ட் அண்ட் செக்ரட்டரி. உங்க பிளான் என்னன்னு பேசுங்க. மீட்டிங் இஸ் நாட் அ பிளேஸ் டு டிஸ்கஸ். கோ டு தி பர்சனல். நான் இந்த வருஷம் இப்படி பிளான் போட்டுருக்கோம், நமக்கு இவ்வளவு செலவாகுது, இது வரப்போகுது, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கூட்டலான்னு இருக்கோம், நீங்க என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க, உங்க பர்த்டேக்கு தரீங்களா, உங்க இதுக்கு தரீங்களா, பிளான் போடுங்க. ஃபேமிலி மீட்டிங் யார் ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க, பிளானிங். அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி எல்லாம் போடணும். ஃபேமிலி மீட்டிங் ஹோஸ்ட் யாரு, என்ன செலவு, என்ன ஒரு எக்ஸப்ட் ப்ராஜெக்ட் சம் ஃபண்ட் ஹஸ் டு பி கலெக்டட். அது தனி. கிளப் நடத்துறதுக்கு கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. ஒவ்வொரு வாரமும் போன் பண்ணி, சார் இந்த வாரம் தயவு செஞ்சு நீங்க டின்னர் ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் போனே எடுக்க மாட்டேன். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஆஃப் சந்தா கூட கட்ட மாட்டேன். ஸோ
நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுக்கு யாரும் பணம் கேட்கல, நம்ம ஒரு பர்பஸ்க்காக சேர்ந்துருக்கோம். ஸோ மேக் அ பட்ஜெட், அந்த பட்ஜெட் பேஸா கிளப் அசம்பிளின்னு சொல்லி நிறைய கிளப்ல நடத்துவாங்க, நடத்தாட்டி நடத்துங்க. கிளப் அசம்பிளி இஸ் ஃபார் தட் ஒன்லி. பிஃபோர் ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி இயர் கிளப் அசம்பிளி ஒன்று நடத்தணும், அதுல உங்க பட்ஜெட் பிரசன்ட் பண்ணணும், கம்பல்சரியா அதுல அப்ரூவல் வாங்கணும், சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு எல்லாம் பிளான் பண்ணி பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் கொடுத்துருங்க. அப்பதான் உங்க மேல ஒரு நம்பிக்கை வரும், நம்ம பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி பிளான்டா இருக்காங்க, they are going to do something அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில கிளப்ல வருவாங்க. His topic is effective communication. District Governor elect Rotary Jacinda Dharma for giving me this wonderful opportunity. So Rotary greetings to one and all. I am Chokalingam, the past president of Rotary Club of Tirunelveli and 75th president of Rotary Armu Pandian and friends in Rotary. Good evening. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் இல்லாம எதுவுமே கிடையாது. நம்மளுடைய கிளப் வந்து பக்காவா ரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த மெயின் திங் இஸ் கம்யூனிகேஷன். நம்ம இன்னைக்கு போடுற எஸ்எம்எஸ்ஓ இல்ல வாட்ஸ்அப்போ வந்து யூகே போகும், நான் சரியா நான் கவனிக்கல, நான் அந்த மாதிரி மீட்டிங்க்குலாம் நான் வரல, அந்த மாதிரி ஒரு ராங்கா சொல்லக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க எவ்ரி மெசேஜ் அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மீட்டிங் கனெக்ட் பண்றீங்க, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங் கனெக்ட் பண்றீங்க, அன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில வந்து செக்ரட்டரி வந்து எல்லா மெம்பர்ஸுக்கும் ஒரு சின்ன கால் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லாரும் வருவாங்க. ஸோ அந்த கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். பிரசிடென்ட் வந்து மேபி பிஸி வித் சம் அதர் ஒர்க், அவங்க சீஃப் கெஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்றதுல எல்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ செக்ரட்டரி வந்து மெயினா பண்ண வேண்டிய மெயின் ஒர்க் வந்து எல்லா மெம்பர்ஸுக்குமே வந்து ஒரு சின்ன கால் பண்ணி சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எல்லாருமே வருவாங்க. நீங்க சொல்லி போன் பண்ணி சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக மீட்டிங் எல்லாருமே கண்டிப்பா வருவாங்க. ஸோ அது மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எந்தெந்த இடத்துக்குலாம் நீங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்றீங்களோ ஒரு ப்ரொஃபஷனலா இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க கிளப்ல வந்து ஒரு ப்ரொஃபசர் இருக்காரு, அந்த ப்ரொஃபசர் வந்து நீங்க காலேஜ் ரொட்டரி கிளப் போட ஆரம்பிக்கிறீங்க, இல்ல ஸ்கூல்ஸ்ல இன்டராக்ட் கிளப் ஆரம்பிக்கிறீங்க, அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பண்ணும்போது அவங்களை ஒரு சீஃப் கெஸ்டா கூப்பிடுங்க, ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சனா கூப்பிடுங்க, ஏதாவது ஒரு டாபிக்ல பேசுவாங்க. ஸோ தே வில் பி ஹாப்பி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உங்க கிளப்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பர்சன்ஸையும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிசினஸ் பீப்புளா இருப்பாங்க, ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் நடத்திட்டு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒரு ஆட்டோ டிரைவர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துங்க, அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்தலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஷன்லயும் இருக்கிற உங்க மெம்பர்ஸை வந்து நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணி உங்களுடைய ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்றதுக்கு வந்து இதை நீங்க அழகா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவங்களுக்கு என்னென்ன அவென்யூஸ்ல எப்படி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறத அழகா சொல்லியிருக்கிறாரு. அது மாதிரி கபூர் சார் வந்து ஜிஓவி அண்ட் அதர் திங்ஸ் எல்லாமே பக்காவா சொல்லிட்டாரு. அது மாதிரி அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க பண்ணும்போது அதே மாதிரி நீங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்க அப்லோட் பண்றதுக்கு உண்டான எல்லா டீடைல்ஸுமே நீங்க வந்து அந்த வெப்சைட்ல நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். லெட்டர் ஃப்ரேம் பண்றதுக்கோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா யூ கேன் யூட்டிலைஸ் யுவர் ஓன் மெம்பர்ஸ். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஆர்ஐக்கு கனெக்ட் பண்ணும்போதோ இல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து ஏதாவது நீங்க குளோபல் கிராண்ட் விஷயமாவோ some concrete ideas as to how you can improve communications within your club and that the whole and your members know about the good work your Rotary Club does. Let's start from the perspective of Rotary International. Next slide, sir. See, பாருங்க அந்த ஃபிகர்ல பாருங்க, 40% never heard of Rotary, 40% know name only 20% have some familiarity. பாத்தீங்களா, இதான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து ரோட்டரியோட ஒரு கண்டிஷன் இது. 40% never heard of Rotary, அவங்க இப்போதைக்கு டச் பண்ணாதீங்க. 40% know name only. அந்த 20% நல்ல ஃபெமிலியாரிட்டி, ரோட்டரியை பத்தி நல்லா தெரிஞ்ச ஆட்கள் இருக்கிறாங்க. பட் நம்ம கிளப்லயே ரோட்டரியோட ஃபுல் விஷயங்கள் தெரியாம நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அவங்களுக்குலாம் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணணும், நியூ மெம்பர் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம், மெம்பர் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் போட்டு நீங்க சீஃப் கெஸ்ட்லாம் நீங்க பிடிஜிஸ் ஆர் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட்ஸ், இந்த பாஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர்ஸ்லாம் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன்ஸ்ல வந்து இந்த 40% நோ நேம் ஒன்லி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அதுல ஒரு 20% நீங்க எடுத்தீங்கன்னா போதும். அந்த 20% நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது யோசிங்க. அந்த ரிமைனிங் 20 ஓகே, அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த 40% நோ நேம் ஒன்லி இல்ல, அந்த ஃபர்ஸ்ட் 20% வந்து நம்ம எப்படி ரீச் பண்ணலாம், எது மூலமா ரீச் பண்ணலாம், எய்தர் த்ரூ ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம we can make use of our members. Next slide. Right. So delivering the message. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னல் இன்னொன்னு எக்ஸ்டர்னல். இன்டர்னல் அப்படின்னு சொன்னா கம்யூனிகேஷன்ஸ், நியூஸ் லெட்டர்ஸ், கிளப் டைரக்டரி, கிளப் ரன்னர், மீட்டிங் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ்,
இமெயில்ஸ், வெப்சைட், இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து அந்த இன்டர்னலா நம்ம கிளப்ல செய்யக்கூடிய ஒரு கம்யூனிகேஷன்ஸ். எக்ஸ்டர்னலா இது எல்லாமே நம்ம பக்காவா பண்றோம். கிளப் டைரக்டர்ல வந்து நம்மளுடைய ஃபுல் டீடைல், அதாவது நம்ம மெம்பர்ஸோட ஃபுல் டீடைல் இருக்கும். நியூஸ் லெட்டர்ஸ், நம்மளோட புல்லட்டின், நம்மளோட கிளப் புல்லட்டின்ஸ்லாம் இருக்கு. அந்த கிளப் புல்லட்டின்ல வந்து நீங்க எல்லா டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ஸுமே நீங்க அதுல கொடுக்கலாம். அது மாதிரி மீட்டிங் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ், இமெயில் சர்வீஸ், அது மாதிரி பப்ளிக் எக்ஸ்கியூஸ் மீ நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ்லி அந்த பப்ளிக் இமேஜ் தான் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க பண்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம கிளப்புக்கு மட்டும் இல்லை, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நீங்க வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க செய்யறத வந்து கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா தே வில் கம். ஆல்ரெடி பிகே சொன்னாரு. ஸோ அப்பதான் வந்து தே வில் கம் டு ரோட்டரி அண்ட் வி கேன் ஆஸ்க் தெம் டு ஜாயின் அஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் த ரோட்டரி கிளப். ஸோ அது மாதிரி அந்த மீடியா கவரேஜ், அட்வர்டைசிங் அண்ட் த வெப்சைட். ஸோ அந்த வெப்சைட் வந்து இப்போ நீங்க பண்ற எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுமே நீங்க ஃபேஸ்புக்ல அப்லோட் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை பார்த்துட்டு கண்டிப்பா இப்போ நான் என்னோட பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா நான் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ஃபேஸ்புக்ல போட்டுட்டே இருப்பேன். ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சில பேர்லாம் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி சில ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் வரோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபீஸ் பே பண்றதுக்கோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு தே ஹேவ் ஹெல்ப் அஸ் ஒன்லி பை சீயிங் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்லோடட் இன் த ஃபேஸ்புக். ஸோ அதனால யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் த சோஷியல் மீடியா and advertising. It is left to you, and we have to create a website. So through that website, everybody, when you பாத்தீங்க அப்படின்னா நாங்க when we visit that நதுல்லா பாஸ், ஒரு சைனா பார்டர் நாங்க போகும்போது எங்களுக்கு நிறைய டீடைல்ஸ் தெரியல. அந்த போது நான் வெப்சைட்ல பாக்குற ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் அந்த ஏரியால உள்ள வெப்சைட்டை பார்த்துட்டு ஐ கால் த பிரசிடென்ட். இமிடியட்லி நாங்க அந்த 14,000 ஃபீட்ல இருக்கும்போது நாங்க போன கார் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பஞ்சர் ஆயிடுச்சு, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து பிரசிடென்ட் வந்து அவங்க ஃபேமிலியோட அங்க நிற்கிறாரு. ஸோ எங்களுக்கு ஒரு 3 hours டைம் கொடுத்து எங்களை கொண்டு அங்க ட்ராப் பண்ண சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒன்லி த்ரூ வெப்சைட் இட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் வந்து இந்த வெப்சைட் வந்து உங்களுக்கு டெஃபினெட்லி பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். See, so the clear message, the characteristic of the effective communication பாத்தீங்க அப்படின்னா clear message, correct message, complete message, precise message. நீங்க கொடுக்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப டீடைல்டாலாம் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை, ஒரு ப்ரிசைஸா கொடுத்தா போதும். அண்ட் ரிலையபிலிட்டி, அப்புறம் the consideration of the recipient, அவங்க வருவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அது சென்டர்ஸ் கட்டஸ். ஸோ அந்த மாதிரி these are all the characteristics of effective communication. So the effective communication கண்டிப்பா பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா definitely it will be good for you, for your club also. Next slide sir. See, the identify the objectives. இப்போ நீங்க என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை கம்யூனிகேஷன் நீட்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். என்ன டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பண்ணலாம் அந்த ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு. செலக்ட் அப்ரோப்ரியேட் கம்யூனிகேஷன் மீடியம் அப்படிங்கறத பென்சில்ல சொல்லிடுவோம். உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டா இருக்குங்கிறத நீங்க பென்சில்ல சொன்னீங்கன்னா அதுபடி செய்வோம். ஏன்னா உங்களுடைய கன்வீனியன்ட் தான் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம். அதுக்கு நாங்க கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல, உங்களுடைய கன்வீனியன்ஸ் என்னவோ அதைத்தான் நாங்க விரும்புறோம். இப்ப நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது மெயினா பார்க்க வேண்டிய என்னென்ன டேட்டாஸ் தரணும் அப்படின்னா, எந்த ப்ராஜெக்ட் ஆயிருந்தாலும் அதை கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு நீங்க ரிப்போர்ட் கொடுங்க. ஒண்ணு, என்ன டேட்ல எந்த வென்யூல பண்றீங்கிறத கொடுக்கணும், நம்பர் ஆஃப் பெனிஃபிஷியரிஸ் கொடுக்கணும், காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கணும், ரொட்டேரியன்ஸ் அட்டெண்டட் டியூரிங் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கணும், மேன் அவர் இன்வால்வ் இன் preparation of project கொடுக்கணும், man hour involved in execution of project கொடுக்கணும், maximum 4 photos. I humbly request you only 4 photos. நிறைய பேர் 50 60 எல்லாம் கொடுப்பீங்க, வெறும் ஸ்டேஜ் மட்டும் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் போட்டோ கொடுப்பீங்க, கடைசியில் 5 பேர் இன்னொரு போட்டோ கொடுத்தா ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணீங்கன்னு அங்க இருக்காது. அதனால தயவு செய்து 4 போட்டோ அது நீங்க பண்ண ப்ராஜெக்டா இருக்கணும். அது இது மஸ்ட். ஸ்பெஷல் அவார்ட்ஸ் இருக்கு, membership road, women membership, public image, RIDA, road track, intrack, district events. இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் அவார்ட். டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் தான், நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்றது சர்வீஸ் இல்லையா? அவார்டுக்காக யார் ப்ராஜெக்ட் பண்ண வந்திருக்கீங்களா? பிரசிடென்டா இன்னைக்கு கூட ஒரு அவார்ட்ஸ் முடிஞ்சது இல்லையா? முடிஞ்சது. நிறைய பேர் அவார்டு வாங்கினா மகிழ்ச்சியா போனாங்க, அவார்டு இல்லாதவங்கலாம் திட்டிட்டு கூட போயிருக்கலாம். எல்லாருமே கேட்டா ஏன் நீங்க அவார்ட் சேர்னா வந்தீங்க, நிறைய பேர் உங்களை திட்டுவாங்க இருந்தாங்க, பரவாயில்ல அப்படின்னு. பட் எனக்கு கூட பெஸ்ட் டெஸ்ட் ஒரு அவார்டு கொடுத்தாரு கவர்னர் இன்னைக்கு. பட் அதுக்காக நம்ம சேவை செய்யக்கூடாது, அவார்டுங்கிறதுக்காக நீங்க சேவை செய்யணும் வரக்கூடாது. The real award will be given by God, not by our district mayors. Serve to change lives, அதான் அது வருஷம் உள்ள தீம். அதனால நீங்க பண்ணக்கூடிய சேவையானது
நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு சிறப்பாக சேவை செய்யுங்கள். சிறப்பான விருதுகள் உங்கள் அனைவருக்கும் வழங்கப்படும் என கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Now, as the session has come to an end, we require the impressions on the seminar. Dear President, the past and present and Deputy Governors, I am very happy to say a few words about the program organized by the Rotary Club of Tirunelveli. Here really is an orientation program conducted by all the Rotarians, those who are in and around of Tirunelveli. Here they are highly motivated. 7 to 9 plans are projected by various resource persons. First of all, the main points relevant to the history of Rotarian. The Rotary Club organization, when it was organized, and what purpose it was organized, it was clearly explained by the resource person. It is easy to understand this. Second one, the club administration. They are noted about how the leaderships are promoted and how can make use of the opportunity given by the short duration of 1 year. If we are having any small problem, don't make it in a vast one. We will minimize the negative aspects. Clearly explained that by the resource person. Third, very important, strategic plan. Without any thinking and plan, we are not execute any successive events. The events related to service, strategic plans are highly motivated, given by the future governor, Mr. Placer. Then service projects, particularly P.K. Saravanan sir, they share their view out of their experience. Even though he has a limited period, he visited nearly 18 countries and he pleasurably explained about his own experience. Wherever he goes, make use of the opportunity provided by the Rotarians and organizations. Out of that, he shared his experience. Really, it's a public motivated and well image is created by his actions. It's really one wonderful one. As far as a club account concerned, most probably developed clubs are well versed in their account. As far as newly formed clubs are weak in their accounts. Now they are highly projected how to maintain the account. I thank for the resource person. The last but not least one, effective communications. Without communication, we can't go to the services rendered to the society. So community-oriented services, youth-oriented services, education-oriented services, and health-oriented services. All services make our Rotary Club really the best club of the world. Really, I wasted nearly 55 years in my service. I am a professor and a doctor in St. John's College. I have entered my service 28 years and 16 years I was acted as a NCC officer. I did wonderful service, both education as a national service to a NCC officer. At the same time, I was not involved in the community service. But while I gave this community service rendered by our noble organization, Rotary, though I am very old, I may deeply involve myself to join with the Palayamkottai Central Rotary Club. I thanks to the Devonham School principal, Dr. Johnson. He motivated me. He is my classmate. Andrew, don't waste the rest of your life. You can come and join with this club and add your service with our registered body. It may make use of mind, peace and solidarity to you and your family. I, along with my wife, Dr. Purmani, she is working in a government medical college as a pediatrician. My son is also an MBBS student in 4th year medical college. So we joined together. We planned positively, thinking everything. As an ordinary member, I rendered my service to the Palayamkottai Central Club of Rotary. My president is here. Now they are second year, they are continue. Now though I am joined with that club just 1 year, they believed and they trust my confidence of service. They elected as a secretary. With the help of the board and all your service, I may render my service to the Rotary Club. They are fame and fame for the whole entire university. Thank you. Thank you, Dr. Andrew. That was a wonderful impression. Now, let's go for the closing remarks. Our district governor-elect will give a closing remarks on this seminar.
here my President-elect and Secretaries-elect, District General Secretary and PDG. And Sergeant at Arms. Then whenever I am named as the first woman governor, I feel so happy and proud to call Dr. Gladys as the first woman Sergeant at Arms, and we have completed the first woman IT officers presentation also. So anyhow, with all your cooperation, everything went on well. So my congratulations to the ladies who have done a real work, a sincere work, a dedicated work for making this event a very useful one, a purposeful one, and making a successful one. So my congrats to the presidents and secretaries also, because if the AGs alone do it, it will not be a success. No, when all of you are present only, it will be a success. So making your presence is only a success. So I think all of you are here to make this today's training session a very good one. நிறைய செஷன்ஸ்ல பேசுனது எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது, நல்ல இம்ப்ரெஷன் கொடுத்தாங்க. I think all of you were listening carefully. Whenever I saw each and every one of you, just passed on my eyes, I could see everybody showing attention. So யாருமே அப்படி சும்மா இருந்த மாதிரி தெரியல. Everybody was really watching, observing. I think all everything went deep into your heart, and let us all plan for making the next year a very good one. So all your valuable suggestions will be accepted. There are few more months. You just plan and let us have very good projects and do well. So once again, my wishes to all of you. May God bless you in every way. Thank you. Thank you. Now there are some announcements by our district. Well, my dear friends, நல்ல பிரமாதமான ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. It is a take off. I think all of you had a perfect and very smooth take off. இனிமே நம்ம reach the flying mode because we have further training programs are also there. அடுத்தது you have to go for the bets. Then we will have another training program at the district training assembly. Before taking your position as the president, you got 2 more training sessions. So this is the first leg of your training sessions. எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறீங்க, நல்லா என்ஜாய் மட்டும் இல்லை, you have got more knowledge. நிறைய நாலேஜ் உங்களுக்கு நல்லா கிடைச்சிருக்குது. எல்லா ட்ரெயினர்ஸுமே நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். அண்ட் இது வந்து நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணி எடுத்து பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது the credit goes to our assistant governor designate Vasu, Patrick, and Gunasing, Sanjay Kumar, Daniel, Tamil Selvan, and Gulagaraj. அவங்க 7 பேருமே நல்ல அழகா பண்ணி பிரமாதமா ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்காங்க. லவுட் ஆஃப் இன்னும் லவுட் ஆஃப் டெய்லி என்கிட்ட வாசுவும் பேட்ரிக்கும் டெய்லி என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. கான்டாக்ட் இல்லைன்னா நான் கான்டாக்ட் பண்ணுவேன். அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு ஒர்க் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. உடனே சொல்லுங்க, அடுத்து என்ன பண்ணணும், எந்த செஷனை உடனே சொல்லுங்க, யாரை போடணும், யாரை இது பண்ணணும், எல்லாம் நிறைய சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. எனக்கு அது நல்லாவே அவங்க அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட், they showed so much interest and involvement in organizing. Well done, my dear AGs. You got a very good, done very well in this program. Thank you very much. Now we have to announce first. நாளைக்கு next prefects will be at Kuttalam, and we have got 3 more prefects at Sivasi, Virudhunagar and Nagarkoil. So இதே மாதிரி AGs எல்லாம் சேர்ந்து பண்ண போறாங்க. And 25th of June at Nagarkoil. Okay. So make these days free of any other engagements. Okay. So you can also plan your installation by taking into account these days. The governor installation is on 25th. So அந்த டேட்ல வச்சுறாங்க. யாரோ கேட்டாங்க என்கிட்ட, எங்க நாங்க அந்த டைம் வைப்போம் அப்படின்னு கேட்டாங்க. So I have told them 25th will be governor's installation. RA director elect Venkat from Chennai, Venkadeshan, Yes, Venkadesh from Chennai will be the chief guest on that function. So it's Central Secretary Designate. ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட். அதாவது இதுவரைக்கும் நம்ம
நான் எடுத்த எல்லா பதவிகளும் நான் எடுத்த பிறகுதான் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டே தெரிஞ்சிருக்கு. கவர்னராக இருக்கட்டும், ட்ரைனராக இருக்கட்டும். அது மாதிரி மேடம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவுன்சிலர். கவுன்சிலர்னா என் போஸ்ட் என்னன்னே இது வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தெரியல. அதனால அந்த கவுன்சிலர் போஸ்ட் என்னன்னு காமிக்கிறதுக்காக வேண்டி once in 15 days we are going to run a permanent institute. Once in 15 days the institute will be at either Balabakya Hotel or in Tirthulmudi. Food கொடுத்துருவோம் 4 hours. Any interested person, அதாவது நீங்க கண்டிப்பா பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரிலாம் வந்துடலாம். Well learned trainers will be there. They will be teaching about Rotary. அதுக்கு முன்னாடி எங்க கிளப்பை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். கிளப்ல வந்து நாங்க டிவி வச்சிருக்கோம். We got a டிவி, அதாவது ஒரு சேனல், டிவி சேனல் வச்சிருக்கோம். ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இருக்கு. எல்லாமே இந்த நம்ம ஏத்தால போற அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு எமினன்ட் பிடிஜி இருக்காரு. ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் பிரசிடென்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆகி இன்டர்நேஷனல் பிரசிடென்டும் ஃபவுண்டேஷன் சேர்மனும் பர்சனலா பாராட்டக்கூடிய ஒரு பிடிஜி எங்க கிளப்ல இருக்காரு. பிகேஎஸ் எங்க கிளப்ல இருக்காரு. இதுபோ 3 ஜிஎஸ்சி டீம் லீடர்ஸ் இருக்காங்க, 4 அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் இருக்காங்க. அதனால ஒரு எல்லா ஃபேக்கல்டிஸ் மெம்பர்ஸும் எங்கிட்டே இருக்காங்க. அதுபோக லேர்னட் பர்சன்ஸ்லாம் வருவாங்க. நாட் ஒன்லி ஃப்ரம் அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட், ஃப்ரம் அதர் டிஸ்ட்ரிக்டும் வருவாங்க. டு மேக் யூஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் த்ரூ யூ பிளான் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் 6 months. இப்பவுமே வந்து ஆரம்பிச்சிருவோம் ஒரு டிசம்பர் வரைக்கும். அது மாதிரி முதல்ல எத்தனை பேர் ட்ரைன் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். யூ மேக் யூஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். கண்டிப்பாக நீங்க வந்தா உங்களுக்கு எந்த விதமான எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் கிடையாது. ஈவன் ஃபுட் வில் பி ப்ரொவைடட் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆல்சோ வில் பி ப்ரொவைடட் பை அவர் கிளப். இது வந்து கவுன்சிலர்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு டிஸ்ட்ரிக்ட் காமிச்சது மட்டும் இல்ல, நம்முடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் எலெக்ட் வருங்கால கவர்னர் மேல நான் வச்சிருக்க மதிப்பும் மரியாதையும் அன்புக்கு பாத்திரமாக இதை செய்கிறேன். This is the announcement I want to make. Thank you. Thank you. Thank you very much. Assistant Governor Designate Gunasingh, the vote of thanks. To me to propose vote of thanks. I deem it a privilege and honor to thank our beloved and respected district governor Jacinta ma'am, Major Donor Jacinta Dharma ma'am for organizing this wonderful event. Thank you ma'am. This is my privilege to thank our beloved and respected district trainer, our computer governor PDG Rotary Major Donor Josiah Vidagar sir for organizing this wonderful training seminar take-off. On behalf of the gathering, my sincere thanks to you, sir. It is my privilege to thank the Honorable Chief Guest of this day, PDG Rotarian Major Donor K.V. Rajendran sir for his inaugural address. Thank you, sir. It is my great privilege and honor to thank our beloved and respected Annachi PDG Major Donor Argo Pandit sir for his vibrant speech. Thank you, sir. I would like to thank our district governor Ramani Designate Rotarian Major Donor Muthiah Pillai sir for his wonderful guidance on RI strategic planning and TRF. Thank you, sir. My sincere thanks to our beloved district secretary designate Rotarian Alexander sir for his informative notes on history of Rotary, Rotary basics, RI and district priorities. Thank you, sir. My sincere thanks to all the resource persons, Rotarian past assistant governor Yusuf Bagar sir, Rotarian Saida ma'am, Rotarian past assistant governor P.K. Saravanan sir, Rotarian K.R. Kapoor sir, Rotarian P. Chokkalingam sir, Rotarian T. Arvind sir, Rotarian PhD ASP Arno Selvan sir for their informative speech on given topics. Thank you very much, sir. And my sincere thanks to all the co-AGs and my sincere thanks to all the future leaders, presidents and secretaries. Thank you all. Thank you. Now this seminar is
ரைட் ஓகே சிவாமணி மாஸ்க் எடுங்க ரெடியாரா இங்கிட்டு வந்து கொஞ்சம் சரி வருதான் ஓகே டன் தலைவர் பிரின்சிபல் ஆனதும் ஜான்ஸ் காலேஜுக்கு $1 lakh ப்ராஜெக்ட் நம்ம பொறுப்பு. தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ